stenosis. This is a chronic process following onset of acute rheumatic fever. Development of mitral stenosis takes about 10 to 20 years, that is 2 decades, for full-blown picture of mitral stenosis. Now, from anatomic point of view, mitral valve apparatus has got 5 components. Number 1, fibrous annulus. Number 2, anterior and posterior leaflets. Number 3, chordae tendineae. Number 4, papillary muscles. Papillary muscles are of 2 types, posteromedial and anterolateral. This is the mitral commissure. Anterior leaflet, annulus anterior part, leaflet posterior. This is the chordae tendineae, papillary muscles, and anterolateral or anteromedial. And last, the subjacent myocardium and left ventricle. Again, repeating the discussion, mitral valve apparatus consists of number 1, fibrous annulus, number 2, anterior and posterior leaflets, number 3, chordae tendineae, number 4, papillary muscles, both posteromedial and anterolateral, and lastly, subjacent myocardium and the left ventricle. Mitral stenosis should be discussed under the headings of etiology or etiopathogenesis, symptomatology, definitely clinical examination, and the severity as well as course and natural history of the disease and timing of intervention in the form of medical therapy or surgical therapy. Etiology. Most common cause of mitral stenosis is rheumatic fever. With gradual development in the socioeconomic status, the incidence of mitral stenosis is gradually decreasing in its incidence. But still in developing countries, mitral stenosis is a problem, especially in the slum, urban or rural areas. The most common cause is rheumatic fever. Second, congenital, that means cord triatriatum or parachute valve. Number 3, severe mitral annular calcification with leaflet involvement. Then infective endocarditis with large vegetation with obstruction of mitral valve. Certain systemic disorders like systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, as well as some neoplastic disorder in the form of left atrial myxoma. So, repeating the discussion, rheumatic fever, congenital, severe mitral annular calcification with leaflet involvement, systemic disease like SLE, rheumatoid arthritis, neoplastic disease like left atrial myxoma, or infection, that is infective endocarditis with a large vegetation obstructing the mitral valve. Basically, a result of rheumatic fever, about 40% of mitral stenosis have preceding evidence of rheumatic fever or rheumatic heart disease that may be subclinical or undetected before the diagnosis of mitral stenosis.
The process of inflammation initiated by the rheumatic process produces some histopathological changes in the cardiac muscles as well as the mitral valve apparatus. Commissural fibrosis, thickening, shortening, fusion, as well as shortening, thickening of the chordae tendineae, as well as the fibrosis and calcific deposits in the mitral valve leaflets. All these pathological machinery leads to the development of a fish mouth configuration of the mitral valve apparatus, leading to mitral stenosis. So fibrosis, thickening, shortening, as well as commissural fusion, shortening of the chordae tendineae, and the rigidity of the valvular leaflets produces mitral stenosis. First episode of acute rheumatic fever, mild or moderate inflammation, often subclinical, often subclinical, and that is that totally undergoes resolution with leaving any residual cardiac deformity, or repeated mild episodes of acute rheumatic fever may lead to chronic caudal and mitral leaflet inflammation. Caudal fusion and caudal shortening, as well as the calcific deposits and fibrosis of the leaflets leading to immobility, is the ultimate result of the mitral stenosis. On the left side, right, I deliberately skipped the discussion regarding mitral regurgitation. In the next episode, I will discuss mitral regurgitation. Pathophysiology. Normal mitral valve orifice area is 4 to 6 square centimeter. Mitral stenosis present is usually when mitral valve orifice area MVA is less than 2.5 square centimeter. But 2.5 square centimeter, there is an elevation in the left atrial pressure, but no symptoms. Symptoms usually appear when stenosis with the mitral valve orifice reduces below the level of 1.5 square centimeter. So mild mitral stenosis, mitral valve orifice area 1.5 to 2.5 square centimeter with minimal or no symptoms. Moderate mitral stenosis, mitral valve orifice area 1 to 1.5 square centimeter usually does not produce symptoms at rest, but symptomatic on severe exertion. And severe mitral stenosis, the mitral valve orifice area is about less than 1.0 square centimeter, that may be symptomatic even at rest. Again, mild mitral stenosis, MVA 1.5 to 2.5, moderate 1 to 1.5, severe less than 1 square centimeter. Hemodynamic and structural sequences by sequelae. Number 1, mitral stenosis means restriction of left ventricular filling. So, I can discuss the hemodynamic and structural consequences under 3 headings. Number 1, altered filling dynamics. Due to development of the transvalvular pressure gradient, that is pressure gradient between the left atrium and the left ventricle, with the generation of an alteration in the flow hemodynamics. Then
that may lead to left ventricular remodeling. Remodeling was discussed in the class of heart failure. Lastly, development of pulmonary hypertension. So, key hemodynamic features are alteration in filling hemodynamics. Number 2, left atrial remodeling. And number 3, development of pulmonary hypertension that can be categorized pulmonary venous hypertension as well as pulmonary arterial hypertension. So, mitral stenosis leads to left atrial overload. That means inadequate filling of the left ventricle increases in turn the intra-atrial pressure. That means left intra-atrial pressure leads to pulmonary venous hypertension. Pulmonary venous hypertension may be generated into 4 ways. Number 1, passive backward transmission of elevated left atrial pressure. Number 2, reflex vasoconstriction of the pulmonary venules or capillaries in order to as a reflection of the reflex action in order to increase left atrial pressure. এটা ক্লারিফাই করে দেওয়া ভালো। পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশনের ব্যাপারে কিন্তু মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড প্যাসিভ ট্রান্সমিশন ফ্রম দ্য ইন্ট্রা অ্যাট্রিয়াল প্রেশার। এরপর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন। পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে 3টা ফ্যাক্টর। একটা ডেফিনেটলি আগেই বলেছি যে ব্যাকওয়ার্ড ট্রান্সমিশন। নাম্বার 2, reflex vasoconstriction or pulmonary arteriolar constriction. Number 3, interstitial edema in the walls of the small pulmonary arterioles. And number 4, fibrosis or organic obliterative changes in the pulmonary vascular bed. So, development of pulmonary arterial hypertension. Number 1, backward transmission from intra-atrial hypertension. Number 2, reflex vasoconstriction of the pulmonary arterioles. Number 3, interstitial edema of the small pulmonary vessels. And lastly, organic obliterative changes in the pulmonary vascular bed. Development of pulmonary arterial hypertension leads to the development of right ventricular pressure overload leading to right ventricular hypertrophy with development of functional tricuspid regurgitation. So, pulmonary hypertension, progressive pulmonary arterial hypertension, right ventricular pressure overload, right ventricular dilatation, and the tricuspid regurgitation. So, overall process involving all the 4 chambers. First involvement, left atrium. Second involvement, inadequate filling of the left ventricle. Third involvement, pulmonary vasculature. Fourth involvement, right ventricle. Fifth involvement, the right atrium. Pathophysiology. Pulmonary hypertension, pulmonary congestion, left atrial enlargement, and left atrial enlargement produces a substrate for the genesis of atrial fibrillation. And left atrial dilatation means stasis of blood in the chamber leading to formation of venous thrombosis, leading to development of thrombosis, and already discussed intra-atrial hypertension, that is elevation of the left atrial pressure. On the other hand, with progressive
of the disease. The right heart involvement is common with the features of right heart failure like hepatic congestion, jugular venous distension, and right atrial enlargement, resulting from the right ventricular pressure overload, right ventricular hypertrophy or enlargement, and ultimately right heart failure. Symptoms. In the setting of mitral stenosis or in the setting of stenosis, chief symptom is dyspnea and other categories of dyspnea like paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea, or hypopnea. Number two, palpitation resulting from either tachyarrhythmia, especially atrial fibrillation, cough due to pulmonary congestion, and left-sided failure, orthopnea, PND, already discussed. There may be symptoms of hemoptysis, a very rare but a very common but benign symptom, a very common but benign symptom. Hemoptysis results from rupture of the bronchopulmonary venous connections due to pulmonary venous hypertension. With development of pulmonary arterial hypertension, the incidence is hemoptysis very, very uncommon. Mitral stenosis may lead to development of some sorts of infection, especially in the winter months, like pneumonia, both bronchopneumonia or lobar pneumonia, as well as recurrent respiratory tract infection by various organisms. And the symptoms are worsened by any sorts of disorders that may increase the cardiac output or heart rate, like tachyarrhythmia, thyrotoxicosis, fever, excitement, severe exertion, pregnancy, etc. Worsened by condition, exertion, fever, anemia, tachycardia, atrial fibrillation, intercourse, pregnancy, and thyrotoxicosis. Recognizing mitral stenosis from the clinical examination. First, capillary perfusion. Mitral valve disease, especially mitral stenosis, the main attack is on the left atrium, right ventricle, and right atrium. So, capillary perfusion usually normal, except with coexistent or concomitant mitral regurgitation. Otherwise, capillary refill or capillary perfusion is normal. In cardiac output, it's normal or may be subnormal on exertion. Number two, pulse. Pulse is usually normal volume, may be low. Third, pulse pressure, usually normal. Fourth, BP, normal or low. Jugular venous distension with prominent A wave, but in presence of right heart failure, elevation of the jugular venous pressure plus prominence of the A wave due to rapid and forceful atrial contraction for emptying blood from the left atrium to the left ventricle. Apex, that is displaced, number 1, diffuse, number 2, capping in character, number 3, palpable opening snap, number 4, or palpable P2, especially second heart sound in the pulmonic area. So, in the precordium, number 1, apex bit, displaced, diffuse, and capping, or early systolic in nature. Number 2, palpable trill,
especially diastolic field of mitral stenosis in case of severe degree of stenosis, or palpable H2 in the pulmonic area, palpable opening snap in the pulmonic area. There may be palpable H2, especially the pulmonary component of the second sound. Now, then another feature, left parasternal hip or left parasternal lift. লিফট এবং হিপের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। হিপ হচ্ছে যদি 2/3 অফ এ নর্মাল সিস্টেমকে এক্সিড করে তাকে বলা হয় হিপ। যদি লেস দেন 2/3 অফ এ নর্মাল সিস্টেম দ্যাট ইজ লিফট। ক্লিনিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট করা খুবই ডিফিকাল্ট, খুব এক্সপার্ট হ্যান্ড ছাড়া সম্ভব না। তবুও বলে রাখা ভালো, left parasternal hip, there is a sensation of thrust palpable at the left sternal border known as left parasternal auscultation. S1 first sound, that is short, sharp, accentuated. Short, sharp, accentuated. Except in severe mitral stenosis with impairment of valve mobility. In that situation, S1 may be soft, otherwise S1 is short, sharp, accentuated. S2 is loud, especially the pulmonic component. Presence of opening snap, that is an extra sound in the form of ejection sound, better heard at apex or medial to the apex, especially left lateral recumbency, following the A2 component of second sound by 0.12 seconds. The interval between the opening snap and A2 is inversely proportional to the degree of mitral stenosis. So severity of mitral stenosis এর দুটো হেমোডাইনামিক প্যারামিটার ক্লিনিক্যালি আমরা পাচ্ছি। নাম্বার 1, duration of murmur, and number 2, interval between the A2 and OS. Second one is inversely related, the first one is directly related. The first S1, S2 opening snap, and last are mid-diastolic rumbling murmur. This is a hallmark of mitral stenosis, mid-diastolic rumbling murmur. So, summarizing the features, S1, S2 opening snap as well as mid-diastolic rumbling murmur. All are the features of mitral stenosis. The additional features on auscultation, that means involvement of other organs or chambers. Organs means vascular organs, like pulmonary hypertension. In case of severe degree of pulmonary arterial hypertension, there is development of pulmonary regurgitation, leading to a hollow systolic or pan-systolic blowing murmur known as Gram-Still murmur. Then, development of the tricuspid regurgitation may lead to a pan-systolic or hollow systolic murmur, better heard in the left sternal region. This is pan-systolic or hollow systolic or tricuspid regurgitation. So additional features, murmur of pulmonary regurgitation, that is Gram-Still murmur, murmur of tricuspid regurgitation. Tricuspid regurgitation murmur একটা characteristic features হচ্ছে with inspiration murmur accentuate করবে, with expiration diminution in intensity of the murmur. এটাকে বলা হয় Kerberos sign.
S1, S2, opening snap, mid diastolic rumbling murmur, then again S1. And what is it? Good. This is the presystolic accentuation. এখানে আগে বাদ দিয়ে গেছি. Mitral stenosis with sinus rhythm and normal cardiac output, there is presystolic accentuation of the murmur. So classical murmur of mitral stenosis is mid diastolic rumbling murmur followed by opening snap with presystolic accentuation. Tough is acceptable. Mitral stenosis, a progressive lifelong disease, usually slow but stable in the early phase. A progressive acceleration in the later years, even after the third decade or fourth decade of life, and 20 to 4-year latency from rheumatic fever to symptom onset already বলা হয়ে গেছে. Additional 10 years before disabling symptoms. সুতরাং মাইট্রাল স্টেনোসিস পেশেন্ট 10 বছর মোটামুটি ভাবে টিকে থাকতে পারবে উইদাউট ট্রিটমেন্ট or minimal therapy. Complications: atrial arrhythmias due to dilatation of the left atrium, producing an anatomic substrate for the electrical machinery to generate atrial arrhythmias, especially atrial fibrillation by re-entry or re-entrant phenomenon. Second, congestive heart failure, especially right-sided heart failure with evidence of the distension of the jugular veins, hepatomegaly, pedal edema, ascites, or even pleural effusion, mainly right-sided pleural effusion. Pulmonary infarct, repeated small microembolism in the pulmonary vascular bed or pulmonary interstitium may lead to development of pulmonary infarct. And hemoptysis, already discussed. Endocarditis, isolated mitral stenosis usually does not produce infective endocarditis unless or until complicated otherwise. Isolated mitral stenosis is not a very common cause of infective endocarditis, but may occur. And pulmonary infections already discussed: pneumonia, bronchopneumonia, bronchitis, etc. যে বাদ দিলাম কি? Systemic embolization. Mitral stenosis, left atrial dilatation, blood stasis, genesis of thrombus, dislodgement, and systemic embolization, that means migration to other organs, including kidney, central nervous system, or any parts of organs, leading to vascular occlusion of that particular organ, and symptoms depends on the organ involved. ECG investigations. First of all, complete hemogram, that means blood for TC, GC, hemoglobin percentage, and ESR, is always essential of any case in the field of medicine. Because why TC, GC, ESR, hemoglobin percentage? এটা কি যুক্তি আছে? কেন আমি হঠাৎ ব্লাড করতে গেলাম কেন? Number one,
One of the aggravating factor of symptoms is anemia. So hemoglobin percentage is essential. ESR or PIP is essential for presence or absence of infection. Pulmonary infection I have already mentioned, or infective endocarditis. So presence or absence of infection, presence or absence of anemia, routine blood is essential. Number 2, ECG. First, left atrial abnormality. আমি কেন লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট কথাটা বলছি না, যদি আমি লিখেছি লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট কিন্তু কথাটা মেনশন করছি লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি। ইসিজি ফাইন্ডিংস নাম্বার 1, লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি। কি করে কেন বলতে চাইছি লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি, নট লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট? বলো বলো, ঠিকঠাক বলছো। না না না, সেটা তো আলাদা করে বলবো, পরিষ্কার প্রথম কথা বলছি। ইসিজিটা ফার্স্ট সেটা দেখছি, প্রথমে দেখবো যে অ্যানাটমিক ব্যবস্থাপক, তারপর দেখবো ইলেকট্রিক্যাল ব্যবস্থাপক। অ্যানাটমিক ব্যবস্থাপক ফার্স্ট আসছি যে লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি কথাটা কেন বললাম। আর লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি, লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, লেফট অ্যাট্রিয়াল ডিসফাংশন সব কিছুতেই একই ধরনের ইসিজি ফাইন্ডিংস চলে আসে। ফলে ইসিজি ফাইন্ডিংস থেকে বলা খুব মুশকিল এটা এনলার্জমেন্ট নাকি ডিসফাংশন, না এটা হাইপারট্রফি মানে মাসকুলার হাইপারট্রফি হতে পারে, এনলার্জমেন্ট হতে পারে, ডিসফাংশন হতে পারে। সেই জন্য বিভিন্ন লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি থেকে একই রকম চেঞ্জ চলে আসে, যার জন্য সেফ টার্মিনোলজি হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি। So left atrial enlargement. First, what are the features of left atrial enlargement? কি করে বুঝবো ইসিজিতে? I am discussing the ECG features of the left atrial enlargement. Left axis deviation is virtually a features of the left ventricular hypertrophy. I am discussing left atrial enlargement. What are the clinical features? Sorry, এত উল্টোপাল্টা বলছে। না না, লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট ইসিজি ফাইন্ডিং, ইসিজি করানো হচ্ছে। তাহলে বলে যাই, শুধু সময় আসতে হবে লাভ নেই। আচ্ছা, নাম্বার 1, prolongation of P wave in lead 2, prolongation of P wave duration in limb leads, especially lead 2. P wave duration exceeding 0.12 seconds or more than 120 milliseconds is suggestive of left atrial enlargement. Number 2, notch in the P wave configuration in lead 2. The bipeak interval of the notch exceeding or equal to 0.04 seconds. So bipeak interval of notched P in lead 2 exceeding 0.04 seconds. P wave duration more than equal to or more than 0.12 seconds in lead 2. Number 2, notched P wave in lead 2, the bipeak interval of the notch exceeding or equal to 0.04 seconds. Third, increased terminal negativity of P wave in lead V1. Increased negativity of the terminal P wave in lead V1. Number 4, Morris index. That means P wave
duration as well as terminal negativity of the P wave is a product বা subtended কে বলা হয় Morris index. That means the depth of the terminal negativity in V1 into the duration of P in lead V1 more than or equal to 0.04 seconds. So at number prolongation of P. Number 2, notch. Number 3, duration of notch. Number 4, increased terminal negativity. Number 5, Morris index. Number 6, leftward shift of P wave axis in a range of -30 to -45 degrees. Then right atrial enlargement. এ কথাটা আনছি কেন? Left atrial enlargement, pulmonary hypertension থেকে right heart enlargement, right atrial enlargement. সেটাকে বলা হয় P-pulmonal. এতক্ষণ যে কথাটা বললাম left atrial abnormality, এটা হচ্ছে P-mitral. পরে যেটা যাচ্ছি right atrial enlargement, সেটা হচ্ছে P-pulmonal. সেখানে কি P wave in lead V1 exceeding 0.25 millimeter. The amplitude of P wave in lead V1 exceeding 0.25 seconds. Number 2, tall and peaked P wave configuration in V2 as well as in V1 as well as in lead 2. The tall peaked P wave configuration and amplitude of P wave exceeding 0.25 millimeter seconds. Again, the positive amplitude into duration exceeding or equal to 0.6 millimeter second are features of right atrial abnormality. Then right ventricular hypertrophy. এখন যাচ্ছি না. And lastly, atrial fibrillation or atrial tachyarrhythmia. Details যাচ্ছি না. 45 বেজে গেছে. Diagnosis. Echocardiography. This is the classical tool for the definitive diagnosis of mitral stenosis. In addition to diagnosis, assessment of hemodynamic severity. Hemodynamic severity, right ventricular size and function, valve morphology, valve mobility, diagnosis and assessment of the concomitant valvular lesions, ED evaluation with MS and changing symptoms or signs. Management, medical. Number 1, to avoid strenuous exertion. Number 2, low dose diuretics, especially loop diuretics in conjunction with potassium sparing diuretics. Number 3, anticoagulation in a setting of atrial fibrillation. Number 4, endocarditis prophylaxis. Number 5, surgical therapy. Before going to surgical therapy, I would highlight the severity of mitral stenosis. Mitral stenosis stage A, B, C, D. A,
At risk for mitral stenosis, mild valve-domain leading diastole, normal transmural flow velocity, hemodynamic consequences none, and symptoms none. So stage depends on one, what is definition, number two, valve anatomy, number three, valve hemodynamics, number four, hemodynamic consequences, number five, symptoms. এগুলোর উপর বেস করে আমরা স্টেজ করি। স্টেজ এ রিস্ক ফর এমএস, স্টেজ বি কে বলা হয় প্রোগ্রেসিভ মাইট্রাল স্টেনোসিস, যেখানে রিউম্যাটিক মাইট্রাল ভালভ চেঞ্জ এবং রিউম্যাটিক মাইট্রাল ভালভ এরিয়া মোর দেন 1.5 স্কোয়ার সেন্টিমিটার। স্টেজ সি কে বলা হয় সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। অ্যাসিম্পটোমেটিক সি, সিম্পটোমেটিক দ্যাট ইজ ডি। অ্যাসিম্পটোমেটিক means mitral valve orifice area less than 1.5 square centimeter and severe mitral valve orifice area less than 1.5 square centimeter, as that is symptomatic. So A, risk; B, progressive; C, severe but asymptomatic; D, symptomatic but severe, and depends on valve anatomy, valve hemodynamics, hemodynamic consequences, and symptoms. Surgical management, mitral commissurotomy or percutaneous mitral valve balloon valvuloplasty. Percutaneous mitral balloon valvuloplasty. A second mitral valve replacement that may be mechanical or that may be bioprosthetic. Summary করছি, mitral valve disease, especially mitral stenosis management, depends on several parameters: mitral valve orifice area, stage of mitral valve, whether progressive or not, and presence or absence of symptoms or presence or absence of complications in the form of arrhythmia. এগিয়ে যাচ্ছে, উপায় নেই। সেকেন্ডারি প্রোফাইলাইসিস বলা হয়েছে আগে, দরকার নেই। আরেকটা ছোট্ট করে শো করে দিই। কোথায় গেল? কোথায় এমারটা করো। হ্যাঁ, সময় নেই, কিছু করার নেই, আমার নেই, তাতে হয়ে যাচ্ছে। এমারটা করো। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। প্রথমেই একটা কথা বলি, এটাতে যাওয়ার আগে আমার এক প্রিয় স্টুডেন্ট বা ছাত্র বা আমাকে বারবার বলার চেষ্টা করেছিল যে কেন আমি রিউম্যাটিক ফিভার পড়াতে গিয়ে অ্যাশঅফ মেডিনের কথা বলেছি, কেন ম্যাকক্লাম্পস প্লাকের কথা বলিনি। প্রথম কথা যে ম্যাকক্লাম্পস প্লাক সাধারণত রিউম্যাটিক ফিভার বা রিউম্যাটিক কার্ডিয়াইটিসের ফিচার্স নয়। ম্যাকক্লাম্পস প্লাক আসে অনেক পরে, যদি ম্যাকক্লাম্পস প্লাক শুরু হয় rheumatic process থেকে, মানে rheumatic fever may initiate the genesis of the McClellan plaque, but rheumatic fever is not the sole cause of McClellan plaque. Rheumatic fever with development of mitral regurgitation may lead to ultimately McClellan plaque. There is a pathological finding. আমি যার জন্যই সেটা ডিসকাস করিনি, কিন্তু তার মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছিল, আমাকে বলেও ছিল, আমি জানি না আছে কিনা। সেখানে ক্লিয়ারলি বলে রাখছি, লং স্ট্যান্ডিং রিউম্যাটিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন থাকার ফলে অ্যাট্রিয়াল স্টেসিস প্লাস ফাইব্রোসিস, ক্যালসিফিকেশন, ডিসঅর্গানাইজেশন এবং ফাইব্রোব্লাস্টিক চেঞ্জেস ইন দ্য লেফট ল্যাটারাল অ্যাপেন্ডেজ ঘটে মাইট্রাল বা ম্যাকক্লাম প্লাক তৈরি করে। আর একটা নাম হচ্ছে ম্যাকক্লাম
triangle. ম্যাক্রাম প্লাগ বা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে triangular distribution map-like structure and a substrate for arrhythmia or even arrhythmogenic process. It has nothing to do generally with mitral regurgitation or rheumatic fever management, but it is dangerous or it should be detected during the process of systemic embolization. আরো ক্লারিফাই করে বলতে গেলে during the process of evolution of systemic embolization. the ফালতু কথা বলতে বাধ্য হলাম। Again, mitral valve anatomy, a complex three-dimensional anatomic apparatus involving 5 distinct but anatomically distinct components: coordination or coordinated interaction of annulus, commissures, leaflets, chordae tendineae, capillary muscle, and subjacent myocardium of left ventricle is essential or crucial or mitral valve functional integrity. An abnormality at any level may produce mitral regurgitation. ফলে ইটিওলজিটা বোঝা খুব সোজা বা খুব সহজ, অর্থাৎ disturbance of the annulus commissure or disturbance of the leaflet or disturbance of the chordae tendineae or capillary muscles or subjacent myocardium may lead to development of mitral regurgitation. এই ছবিটা আগে দেখানো হয়ে গেছে, দিচ্ছি। Cause mitral regurgitation may be acute or chronic. Acute, আগেই বলেছি যে 5টা কম্পোনেন্টকে যদি আলাদা করে ভাগ করে নিই তাহলে ইটিওলজি মনে রাখা অনেক সহজ। প্রথমে আসছে mitral annular disorder, সেকেন্ড আসছে ডিটেলসে যাচ্ছে না mitral leaflet disorder, থার্ড আসছে rupture of chordae tendineae, ফোর্থ আসছে capillary muscle disorder, ফিফথ আসছে primary mitral valve prosthetic disorder, উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে chronic mitral regurgitation. Again, inflammation number 1, degeneration number 2, infection number 3, structural number 4, congenital number 5. What আবার পড়াবো, কিভাবে এগোবো? Type 1, normal leaflet motion. Type 2, increased leaflet motion. কোথায় পেতে পারি? mitral valve prolapse, MVP. Type 3 means restricted leaflet motion. Restricted opening means type 3A, restricted closure হচ্ছে type 3B. Again, classification is same. যাচ্ছি না, A, B, C, D. Risk for MR, progressive MR, severe MR, and severe but symptomatic MR. একই ছক, valve anatomy, valve hemodynamics, hemodynamic consequences, and symptoms. তোমরা নিজেরা বানিয়ে নিতে পারো। Symptoms. Same thing, cardiovascular symptoms means dyspnea, palpitation, edema, ascites, or signs of the failure. Signs: atrial fibrillation, apex beat. এখানে displaced, diffuse with palpable S3 or palpable feeling wave. Number 2, soft S1. Number 3, presence of the third heart sound. Number 4, lung crepes. Number 5, pleural effusion or right heart failure. Number 6, renal edema, etc. etc. Cause: breathlessness, congestion, etc. যাচ্ছি না, কে দিচ্ছি। ECG: left atrial hypertrophy, atrial fibrillation. CXR: enlarged left atrium, pulmonary venous echo, Doppler, and catheterization. আচ্ছা,
ওকে একটু ফেসবুক করতে নিষেধ করো, পরে করে নিও, ছেড়ে দিচ্ছেন, আমি টাইম দেবো ফেসবুক করতে, ক্লিনিক সিরিজ থাকে ওখানে তুমি করবে। আচ্ছা, ছোট্ট করে বলছি, সফট টেস্ট 1 প্যান সিস্টেলিক মারমার, নাম্বার 2 হচ্ছে যে ক্লোজ বা স্প্লিট, দ্যাট ইজ ফিজিওলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, কয়েকটা প্যারামিটার মনে রাখলেই চলবে, ডিটেলসে যেতে হবে না। একটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভেনা কন্ট্রাক্টর, নাম্বার 1, নাম্বার 2 রিগার্জিটেন্ট ভলিউম, নাম্বার 3 রিগার্জিটেন্ট ফ্রাকশন, নাম্বার 4 effective regurgitant orifice, number 5 stage, number 6 pulmonary arterial hypertension, number 7 LV ejection fraction। তারপর দেখিয়ে যাচ্ছি symptomatology, number 1 vena contractor, regurgitant volume, regurgitant fraction, effective regurgitant orifice, symptoms or signs, stage D, stage C, end systolic dimension, LV ejection fraction, and pulmonary arterial hypertension, PASP. এখানে নেই, যাবে না থাক, আমার মাথায় তো আছে, আবার রিপিট করছি, vena contractor, regurgitant volume, regurgitant fraction, effective regurgitant orifice, symptomatology, stage, LV ejection fraction, and end systolic dimension। এই প্যারামিটারের উপর বেস করে সিদ্ধান্ত আসতে হবে যে কনজারভেটিভ থেরাপি or medical therapy or mitral valve replacement or mitral valve repair। So medical therapy, mitral valve replacement, that may be bioprosthetic or mechanical, and mitral valve repair। মানে প্রপার মানে ক্রোমোজোমাল ডিসঅর্ডারস বা থ্যালাসেমিয়া এসব স্ক্রিনিং করার জন্যই নেওয়া হয়, সেক্স ডিটারমিনেশন করার জন্য না নেওয়া হয়। তো সেটা রেগুলেশন আনার জন্য এটাকে বলা হয় পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট। তো এটা এটা হেলথ ইস্যু না কি ইস্যু, এটা কেন মানে হচ্ছে যে ইনক্লুডেড করা হয়, এটা তোমাদের কি মনে হয় যে হেলথ মানে এটা কেন হেলথ ইমপ্লিকেশনস আছে, মানে কেন হচ্ছে যে পিসিপিএনডিটি অ্যাক্টটা পড়ানো হয়? হ্যাঁ, হেলথ ইমপ্লিকেশনস কিছু আছে, হেলথ ইমপ্লিকেশনস কি আছে? হেলথ ইমপ্লিকেশনস কি আছে কেউ বলো একজন। পিসিপিএনডিটিতে হেলথ কারোর ওপর হেলথ ইমপ্লিকেশনস কিছু আছে? ফিটাস না, জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি যেটা হচ্ছে, যদি পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট না থাকতো তাহলে হচ্ছে যে এমনি মানে মেল ফিটাসের জন্য অনেকবার হয়তো ফিমেলকে অ্যাবর্শনসের মানে হচ্ছে অ্যাবর্শন করাতে হতো। তো নাম্বার অফ টাইম যদি রিপিটেড ইনক্রিজ নাম্বার অফ অ্যাবর্শন কজেস অ্যানিমিয়া, ব্লাড লস হবে, আদার কমপ্লিকেশনস হবে। তো উইমেনদের একটা হেলথ ইমপ্লিকেশনস তো অবশ্যই আছে, তার জন্য ইনক্লুড করা হয়। তো আমি এখানে কিছু পয়েন্টস আমি ডিসকাস করব, যে কয়েকটা লিখে নাও। যে হচ্ছে যে ফার্স্ট ইজ দ্য মানে কারা রেসপন্সিবল, দ্য পার্সনস রেসপন্সিবল, প্রসিজিয়ার্স, and how to prevent এই মানে হচ্ছে সেক্স সিলেকশন। আমি একটা একটা করে বলছি। যে ফার্স্টলি তোমরা বলো যে হু আর দ্য পার্সনস রেসপন্সিবল, মানে কারা কারা এটা রেসপন্সিবল হয়, পিসি মানে এই সেক্স সিলেকশনের জন্য ইনভলভ কারা কারা হতে পারে। হ্যাঁ, ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে হু আর দ্য পার্সনস ইনভলভ, কাদের জন্য এটা হতে পারে। শুনতে পাচ্ছেন? জোরে বলো।
ফ্যামিলি পার্সন কি সেক্স সিলেকশনে হেল্প করতে পারবে? তাহলে কে কে? হ্যাঁ, ডক্টর। কি ডক্টর? রেডিওলজিস্ট আর গাইনোকোলজিস্ট আর ওই একই। আর তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে হু আর ইনভলভ, মানে কারা কারা করতে পারে, সেখানের মধ্যে গাইনোকোলজিস্ট, অবস্টেটিশিয়ানস, পেডিয়াট্রিশিয়ান, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে হচ্ছে মেডিকেল জেনেটিক্স যারা প্র্যাকটিস করে, মানে ধরো হচ্ছে যে বিভিন্ন মানে জেনেটিক কাউন্সেলিং যারা করেন বা, তো তারা ইনভলভ হতে পারে। তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে দ্য পার্সনস ইনভলভ, সেটা হচ্ছে মানে ডক্টরস, তার মধ্যে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন আছে অবস্টেটিশিয়ান, গাইনোকোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড আদার মেডিকেল জেনেটিক্স। আচ্ছা, কোথায় হতে পারে? প্লেসেস, ডায়াগনস্টিক সেন্টার্স and hospitals are more common, সব থেকে বেশি হসপিটালস, হেলথ সেন্টার্স, তারপরে হচ্ছে যে কি বললে, ডায়াগনস্টিক সেন্টার্স, আর মেইনলি যেটা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক্স। তো মেন ফোকাস অফ যেটা হচ্ছে যে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক্স, হসপিটালস, হেলথ সেন্টার্স অ্যান্ড আদার মানে ইনস্টিটিউট জায়গা। তো কি কি প্রসিডিয়ার্স মানে টেস্ট মানে হতে পারে মানে হচ্ছে সেক্স হচ্ছে ডিটারমিনেশন করার জন্য? তোমরা মাঝখান থেকে কেউ বলো, কি কি প্রসিডিয়ার্স হতে পারে? আল্ট্রাসাউন্ড, ফার্স্ট ইজ দ্য আল্ট্রাসাউন্ড, তারপর সেকেন্ড অ্যামনিওসেন্টেসিস, আর হচ্ছে যে অ্যামনিওসেন্টেসিস ফলোড বাই ক্রোমোজোমাল অ্যানালিসিস। তো এটা একটা হতে পারে। থার্ড যেটা হচ্ছে লেস কমন, অনেক সময় হতে পারে ফিটোস্কোপি করা হয়। যে ফিটোস্কোপি মানে হচ্ছে যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে অনেক সময় ল্যাপ্রোস্কোপ ইনসার্ট করে কিছু ফিটাল প্রসিডিয়ার্স করা হয়, তো তখন সেখান থেকেও ডিটারমিনেশন করা যায়। তো ফার্স্ট পয়েন্ট কি বললাম, দ্য পার্সনস ইনভলভ। সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে যে দ্য প্লেসেস ওয়্যার ইট ক্যান অকার। থার্ডলি যেটা হচ্ছে যে দ্য টেস্ট, কি কি টেস্ট লাগে, টেস্টের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে ফর সেক্স ডিটারমিনেশন একটা আল্ট্রাসাউন্ড করা হতে পারে, আল্ট্রাসাউন্ড অ্যান্ড স্ক্যানিং অফ দ্য জেনিটাল এরিয়া, অ্যান্ড সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড অ্যানালিসিস, অ্যান্ড আরেকটা যেটা আছে ফিটোস্কোপি, আরেকটা যেটা হচ্ছে কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং। কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং যেটা হচ্ছে প্ল্যাসেন্টা থেকে কিছু হচ্ছে টিস্যুজ নেওয়া হয় ফর ডিটারমিনেশন অফ এনি ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি। তো দিজ আর দ্য টেস্ট যেখান থেকে হচ্ছে যে সেক্স ডিটারমিনেশন করা যায়। তো থিং ইজ দ্যাট এখানে যে ক্রোমোজোমাল যে এগুলো নেওয়া হয়, যে মানে টিস্যুজ যেগুলো নেওয়া হয়, সেগুলো ফর স্পেসিফিক রিজনসে একটা টেস্টিং পারপাসে নেওয়া হয়। টেস্টিং পারপাস গুলো কি হতে পারে? যেমন ধরো হচ্ছে যে ডাউন সিনড্রোম, কিংবা হচ্ছে যে আদার ক্রোমোজোমাল ট্রাইজোমি 13, ট্রাইজোমি 18, এগুলো হতে পারে। তো হচ্ছে যে তার সঙ্গে মানে যেটা হচ্ছে আরেকটা কি মোস্ট কমন বলো, থ্যালাসেমিয়া এবং আদার জেনেটিক ডিসঅর্ডার। তো ইফ হচ্ছে ম্যাল ইউটিলাইজেশন অফ দিস মানে হচ্ছে যে টেস্ট, যেখানে হচ্ছে যে এই ক্রোমোজোম ম্যাটেরিয়ালস গুলো ফর অলসো সেক্স সিলেকশনের জন্য বা সেক্স ডিটারমিনেশনের জন্য ইউজ হতে পারে, তো সেগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্যই হচ্ছে পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট আনা হয়েছে। সো দিস প্রসিডিয়ার্স আর ইম্পর্টেন্ট, লাইক এ মাদার যেখানে হচ্ছে মোর দেন 40 ইয়ার্স অফ এজ, যার হাই রিস্ক অফ ডাউন সিনড্রোম, সেখানে দেয়ার ইজ অ্যান অবভিয়াস ইন্ডিকেশন ফর অ্যামনিওসেন্টেসিস। তো অ্যামনিওসেন্টেসিস করার সময় if the materials which are taken from the amniotic fluid, সেটা instead of মানে হচ্ছে apart from detection of Down syndrome, also sex determination এ use করা। So therefore prevention of that PCPNDT Act টা আনা হয়েছিল 1994 এ for prevention of female feticide. So আমরা ডিসকাস করলাম যে persons, procedures, place of test and কি কি ভাবে সেক্স ডিটারমিনেশন হতে পারে। তো এটা কিভাবে এবার প্রিভেন্ট করবে, মানে হচ্ছে যে বেসিক কি মানে হচ্ছে প্রসিডিউর হতে পারে। ধরো তোমরা ক্লাসে যাও না, তো কিভাবে তোমাদের ক্লাসে আনা হতে পারে সবাইকে আজকে যারা, হ্যাঁ, ফর মেকিং, কি বলছো, ল বানিয়ে বা রুল বা ল।
তো এখানে এভাবেই পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট আনা হয়েছে। তো মেন এখানে ফোকাস যেটা হচ্ছে এনি প্লেস যেখানে হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক বা জেনেটিক ক্লিনিক সেখানে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তো এখানে একটা টার্ম আছে লিখে নাও যে হচ্ছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটিতে কারা, মানে হচ্ছে যে যারা এই পারমিশন দেবে টু আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক অ্যাট স্টেট লেভেল এরা হতে পারে ধরো হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এরা হতে পারে চিফ মেডিকেল অফিসার অফ দ্য মানে ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আছে। তো একটা ক্লিনিক হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ইজ ম্যান্ডেটরি। রেজিস্ট্রেশনটা কিভাবে করবে, দে হ্যাভ টু সাইন অ্যান্ড আরেকটা নেক্সট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, দেখো যে হচ্ছে যে দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য ক্লিনিক। তো রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করবে, রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ওনাদের কিছু ফর্ম সাইন করতে হয়, অ্যাফিডেভিট যাকে আমরা বলি। তো অ্যাফিডেভিটে দে হ্যাভ টু সাইন দ্যাট they will do the ultrasound but they will not disclose the sex of the fetus, and they have to sign a bond, like they have to sign a bond before the government or other authorities that they will not disclose the sex of the fetus. And আরেকটা যেটা most important হচ্ছে they have to just display a signage, means a board showing that they will not, apart from signing the affidavit form, they will দেখবে আল্ট্রাসাউন্ড, এনি আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিকের পাশে লেখা থাকে যে we do not perform any sex determination of the fetus. So this signage is very important. Apart from signing the documents, this signage is very important. And apart from this, they have to submit the names and qualifications of the radiologist. যদি একজন রেডিওলজিস্ট থাকে বা সোনোলজিস্ট থাকে বা মেডিকেল জেনেটিক ডক্টর থাকে, তাদের নাম, কোয়ালিফিকেশন, এক্সপিরিয়েন্স সব সাবমিট করতে হয়। আচ্ছা, সেকেন্ডলি এটা কি নেক্সট পয়েন্ট লেখো, দ্য প্রসিডিওর অফ হচ্ছে যে দ্য রেজিস্ট্রেশন। এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি আমরা বললাম, যেমন হচ্ছে যে দ্য হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বা চিফ মেডিকেল অফিসার, the clinic or the ultrasound clinic have to submit an application. The application that I have opened an ultrasound clinic and I have to apply for the PCPNDT Act. After application, the appropriate authority, means যেমন এখানে হলে যদি chief medical officer, will send a representative to the clinic. And they will inspect the clinic whether all the documents all the documentation is correct or not, and if all the documentation is correct, then they will give a registration certificate stating that these all the documents and experience are correct, they can continue with the ultrasound clinic. So registration procedure হচ্ছে যে next. তো ফার্স্টলি যেটা আমি বললাম যে application for the application, and during the time of application they have to sign an affidavit that they will not disclose the sex of the fetus by any means. যা যা প্রসিডিউর বললাম, আল্ট্রাসাউন্ড or any other genetic test, amniocentesis যাই করবে না কেন। And secondly, they have to submit all the details of the radiologists, doctors, and the experience and registration certificates. And after that, the authority will inspect the center, and if they feel that all the documents are correct, they will issue a registration certificate that they can continue with all the procedure. আচ্ছা, নেক্সট আসছে the registration certificate. The registration certificate যেটা পাবে, they need to display in the ultrasound clinic. The registration certificate will consist of the name of the hospital or the institute or the ultrasound clinic. এখানে বোলপুরে যদি কোনো ক্লিনিক হয় তাহলে হচ্ছে যে সেই ক্লিনিকের নাম মেনশন থাকবে এবং কটা আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন আছে এবং কতজন ডক্টরস ইনভলভ বা তাদের নাম, তাদের রেজিস্ট্রেশন সব ইনভলভ থাকবে রেজিস্ট্রেশন ক্লিনিকে, the registration certificate, and they have to display that registration certificate in front of the ultrasound clinic. আচ্ছা, ধরো হচ্ছে যে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিকটা বন্ধ হয়ে গেল, একজন ওনার বন্ধ করে অন্য একটা আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক খুললো, তখন এই সেম রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিড হবে? কি করতে হবে এই আল্ট্রাসাউন্ড এই যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা ভ্যালিড হবে না। আর যদি অন্য একজন মালিক নিয়ে নেয় দ্য সেম আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক, অন্য একজন ডক্টর ধরো এলো, তোমরা লাস্ট থেকে বলো অন্য একজন ডক্টর ধরো এলো, তারা হয়তো সেই আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিকটাকে নিল, তো will the same registration will be valid or not?
ভ্যালিড। নতুন ডক্টর এলো বা হয়তো যে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিকের মালিক চেঞ্জ হয়ে গেল বা নতুন কেউ টেক ওভার করলো, তখন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট? ইট উইল চেঞ্জ, মানে সেম উইল বি ভ্যালিড অর নট? কেউ একজন বলো, তো নট নেগেটিভ মার্কিং কিছু নেই, বলো হ্যাঁ না না, কেউ একজন বলো। সেম থাকবে, চেঞ্জ করতে হবে। আর যদি উনি নিজে যদি অন্য সেন্টার, এইটা বন্ধ করে অন্য সেন্টার খোলেন, তাহলে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো দিস সার্টিফিকেটস আর নন ট্রান্সফারেবল, মানে ট্রান্সফার করা যাবে না। অ্যান্ড যদি কোনো নতুন ওনার আসে বা নতুন ডক্টর জয়েন করে, সেই ডিটেলস গুলো ইমিডিয়েটলি সাবমিট করতে হবে। So the process of registration, যেটা হচ্ছে an ultrasound clinic, each and every ultrasound clinic must apply for the PCPNDT, and application মানে যেটা আমি আগেও বললাম যে দুটো অ্যাফিডেভিট সাইন করতে হবে, যে they will not disclose the sex of the fetus by any means, by any procedure, যেটা বললাম, by for any genetic test or ultrasound, or by any other procedures, মানে any way, and they have to display the signage that they will not disclose the sex of the fetus. Secondly, after this application, the authority will inspect the center, and if they feel that all the qualifications and all the details are correct, they will issue a registration certificate. So registration certificate will have the name of the center, as well as the number of ultrasound machines and other details mentioned, and name of the doctors also mentioned. And these certificates are not transferable, and if the center is closed and other center he or she open, he has to apply for a new certificate. And if there is any change of the doctors also, they have to again reapply that there is a change, and they will issue a fresh certificate. Then for how many years the certificate is valid? কেউ বলতে পারবে কত বছর এটা ভ্যালিড থাকে? 4 বছর? কত বছর বলো? 40 years? 5 years? 5 years the certificate is valid. So after that কি করবে? 5 years এর certificate এর validity শেষ হয়ে গেলে renewal. So you have to apply 30 days in advance before the end of the certificate. মানে যদি 30 তারিখে শেষ হয়, তাহলে আগের মাসের 1 তারিখেই অ্যাপ্লাই করতে হবে যে my certificate already validity is getting over soon, so new certificate needs to be applied. So what is the procedure of the new certification? New certification এর procedure কি? কেউ পড়েছো new certification এর procedure? So again, the same steps need to be followed. Again, they have to sign all the documents, and again the names and the details of the experience of the radiologist and other doctors need to be submitted. And again, there will be inspection, and if they are satisfied with everything, they will issue a fresh certificate, and that will be also valid for 5 years. And the other most important thing is that the old certificate needs to be surrendered to the authority, that the old certificate is no longer valid. So what are the requirements in ultrasound clinic? এতক্ষণ যে বললাম যে what are the ways the registration is done, and how many years the certificate is valid, and when after ending how to renew. So what are the mandatory requirements in the ultrasound clinic? Mandatory requirements in the ultrasound clinic is that they have to, as per the act, PCPNDT act, they have to display a signage. তোমরা দেখেছো কেউ ultrasound clinic এ কেউ দেখেছো যে we don't do a fetal sex determination? This signage is mandatory as per the PCPNDT. Secondly, they have to also display the registration certificate. The registration certificate, what is provided by the authority, they have to display that there is appropriate registration of the unit of the ultrasound clinic, hospital, or any institute, personal clinic also. And third is what is the other requirement?
আরেকটা কি রিকোয়ারমেন্ট আছে কেউ বলো? The PCPNDT Act needs to be present. They need to have a printout of the PCPNDT Act in their clinic. And fourth, কেউ একজন বলো, fourth আরেকটা কি হতে পারে? Display of the signage having the display of the registration certificate. And থার্ডটা কি বললাম? This act display is not needed. The act must be present in the ultrasound clinic. That for any reference they must show the act. Thirdly, fourth আরেকটা কি হতে পারে? The details mentioned in the registration certificate renewal and what are the requirements in the ultrasound clinic. So এগুলো যদি কেউ ফলো করলো না, what is the penalty? ধরো কেউ সেক্স ডিটারমিনেশন করলো, that is being reported, ফার্স্ট ইনসিডেন্স কি করা হবে? কি বলছে? ইমপ্রিজনমেন্ট কত দিনে? ইমপ্রিজনমেন্ট ফর 3 ইয়ার্স। ফার্স্ট ইনসিডেন্স যদি হয়, যদি রিপোর্টেড হয় যে এরকম সেক্স ডিটারমিনেশন করেছে, the first imprisonment for 3 years. আরো তার সঙ্গে 10,000 হচ্ছে যে you have to pay যে জরিমানা। আর হচ্ছে যে if is a medical person, his or her name can be removed from the there is a medical council for 5 years. Huh? No, it is for the second time. Second time if the same thing is reported, then it is permanent. They will remove the name from the medical council. And second incident hole ki hobe? How many years of imprisonment? 10 বছর না 5 বছর। 5 বছর 5 years and হচ্ছে যে 50,000 rupees দিতে হবে। And if it is medical, he or she is a medical person, then হচ্ছে যে পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ডিলিট করে দেবে। তো এটা হচ্ছে যে মোটামুটি ইন শর্ট পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট। তো পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট ইজ এ ভেরি শর্ট টপিক। তো হচ্ছে যে তোমরা কেউ একজন দাঁড়িয়ে সামারাইজ করো যে কি কি বললাম। মোটামুটি এগুলোই জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের। একজন কেউ বলো যে হু আর দ্য পার্সনস রেসপন্সিবল, তো কি কি প্রসিডিয়ার হতে পারে এন্ড ওয়্যার দ্য প্লেসেস ইট ক্যান আকার, সেটা একজন কেউ বলো। তুমি বলো, বলো যে হু আর দ্য পার্সনস রেসপন্সিবল, প্লেসেস এন্ড কি কি টেস্ট হতে পারে যার জন্য হচ্ছে যে সেক্স ডিটারমিনেশন করা যেতে পারে। 5 বছর লাইফ লং ইমপ্রিজনমেন্ট নেই, 5 বছর জেল হবে। আর বাট ইয়োর নেম উইল বি ডিলিটেড ফ্রম দ্য মেডিকেল কাউন্সিল। সেকেন্ড টাইম হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আচ্ছা বলো, বলছে যে নেম কেউ একজন ভলেন্টিয়ার করো, কেউ একজন ভলেন্টিয়ার করো, কেউ একজন। দিস ইজ দ্য অ্যাক্ট অনলি, এইটার বেশি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না তো। এটাই মোটামুটি ওভারঅল ইন সামারি। তো হচ্ছে যে তোমাদের জানতে হবে যে কে কে এটা হতে পারে, কি কি টেস্ট। বেসিক ম্যাটার ইজ দ্যাট যে the genetic tests are many times needed, like amniocentesis, as you know, to rule out Down syndrome or to rule out thalassemia. ধরো হচ্ছে যে mother is also beta thalassemia minor and the father is also beta thalassemia minor. In that case, you need to do a genetic test like amniocentesis. That is coming under ultrasound. But আমি বলছি যে জেনেটিক টেস্টিং, এটা মনে হতে পারে যে কেন জেনেটিক, এত তো ক্রোমোজোমাল না নিলেও হয়, তাই না? বাট সামটাইমস দ্য ক্রোমোজোমাল টেস্ট আর নিডেড। লাইক যেমন আমি বলছিলাম যে বোথ পেরেন্টস আর বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। So in that case, there is a 25% chance that the child can be beta thalassemia major. So in that case, you need to rule out the beta thalassemia major by doing a genetic test. Anything. It can be also non-invasive prenatal testing also, like you test for the NIPT.
NIPT. So NIPT, mother's blood is collected, and from that pre-fetal DNA is isolated. So from pre-fetal DNA, all the genetic tests are done. So there is a gap that that instead of doing that, in addition to doing those genetic tests, also chromosomal analysis done for determination of the sex of the fetus. So in order to prevent that, there is that you cannot stop all the genetic tests. It is needed, but to enforce a law that these are not misused, this is the act which is being enforced. তো যেটা আমি বলছিলাম কেউ একজন ভলান্টিয়ার করো যে হোয়াট আর দ্য টেস্ট নিডেড, যেটা আমি বললাম হু আর দ্য পার্সনস এন্ড কোথায় কোথায় হতে পারে। না ওদের বলতে দাও, একটা ওই দিক থেকে বলবে। কেউ একজন বলো, কেউ একজন। Persons, test and the places. যাই ওরা কেউ বলতে পারছে, একজনে কেউ বলতে পারছে না কে কে করতে পারে? অর্থোপেডিক্স, তাহলে কারা করবে? গাইনোকোলজিস্ট। কার্ডিওলজিস্ট তো করবে না, তো হচ্ছে যে অর্থোপেডিক্স তো করবে না, তো কার্ডিওলজিস্ট, অবস্টেট্রিশিয়ান আর রেডিওলজিস্ট। আর কি বললাম, কি বলছো? পেডিয়াট্রিশিয়ান, জেনেটিক কাউন্সিলর। প্লেসেস, পার্সোনাল চেম্বার অলসো, এনি ইনস্টিটিউট। আর হয়ে গেল। তো এবার কি কি টেস্ট উপরে ইন এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য ল, মানে কি কি টেস্ট জানার মানেটা যেটা হচ্ছে which are the test যার উপরে ধরো হিমোগ্লোবিন, প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে তুমি হিমোগ্লোবিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম করছো, you no need to enforce any law for avoiding sex determination on these tests. তো কি কি টেস্টের উপর এনফোর্সমেন্ট করা হয় ফর অ্যাভয়েডিং দিস সেক্স ডিটারমিনেশন সেটা বলতে চাই। Ultrasound, first is ultrasound, second any genetic test, তো সেই জেনেটিক টেস্ট কিভাবে করা যেতে পারে? অ্যামনিওটিক ফ্লুইড স্যাম্পলিং আর কোরিওনিক ভিলার স্যাম্পলিং। আর আরেকটা বললো সায়ন, ওটা কি বললো? নন ইনভেসিভ প্রিন্যাটাল টেস্টিং, ওখানে ম্যাটারনাল ব্লাড নেওয়া হয়, ম্যাটারনাল ব্লাড থেকেও ডিএনএ টেস্ট করা হয়। তো এইটা হচ্ছে যে দিস টেস্টের উপর এনফোর্সমেন্ট আছে, মানে am I clear? মানে কিসের জন্য এটা বলতে চাইছি, will you enforce any law over for preventing sex determination over blood sugar testing? তো করবে না তো, you enforce law over these tests যেখানে মিসইউজ করা যেতে পারে। so these are the tests. আচ্ছা, সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য, মাঝখান থেকে কেউ বলো যে হু আর দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি ফর টু মানে টু রেগুলেট দিস সেন্টার। ইন আ সিটি অ্যান্ড হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, এখানে কে হবে? চিফ মেডিকেল অফিসার। তো মানে ওনার পাওয়ার কি, মানে হোয়াট আর দ্য পাওয়ার্স অর হোয়াট আর হিজ রোল? Send a representative to inspect and if he is satisfied he will issue a certificate and other second আর কি পাওয়ার্স হতে পারে ওনার, আর কি পাওয়ার হতে পারে? He can also cancel the registration certificate if the performance is not satisfactory, and also regular supervision of all the centers under his jurisdiction. Like এখানে যদি CM, chief medical officer হয়, he will have his own team who will supervise all the ultrasound clinics, that what are the procedures going on, whether the registrations are all appropriate. 10 বছর আগে হয়তো রেজিস্ট্রেশন করেছে তারপরে রিনিউ করেনি, সেগুলো ভিজিলেন্স করা ওনার কাজ। and if is not found satisfactory he can also cancel, and also his work is to create a public awareness also regarding this sex determination. So this is the concept of the authority. Here it is the chief medical officer
but in the cities and other place it is directly controlled by the Department of Health and Family Welfare. আচ্ছা, সেকেন্ডলি হচ্ছে যে কেউ এখান থেকে কেউ একজন বলো, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিউর ফর রেজিস্ট্রেশন, হাউ টু রেজিস্টার, how a clinic can be registered. He has to first submit an application. After the application, the clinic has to sign 2 affidavits that he will details follow that the center will not disclose the sex of the fetus, and we will also display there will be a display board showing this statement. Second, এটা তো করলো, তারপর next representative পাঠাবে and they will inspect, and if found satisfactory they will cancel, not they will give the registration certificate. So registration certificate টা কি করতে হবে? Registration certificate includes the name of the center and the name of the number of machines and all the name and experience of the doctor, and they need to display the registration certificate. How many years it is valid? 5 years. After that, renewal. How to renew? Same procedure for application. Acha, and it is a certificate of non-transferable, and if there is any change of owner, center is same but there is change of owner, then also you have to reapply, and if some doctors leaves and new radiologist joins, then also reapplication, and if same owner opens a center, second center, then also new reapplication is needed. Achha, renewal is how to renew, how many days before the end of 30 days, and they will again follow the same procedures. And what are the requirements for the ultrasound clinic? What are the 5 requirements for the ultrasound clinic? You likhecho? Bolo 5 requirements of the ultrasound clinic. Registration certificate they need to display. Second, should be kept. Third, yes, but first is the signage. They need to display it in a display board that they don't display the sex of the fetus. Then comes the 2 points you mentioned. Third and fourth, this must report by the 5th of the coming month. And what is the offense and the penalties if someone doesn't follow? Three years, and if he or she is a medical professional, no, first is 3 years imprisonment, 10,000 fine, and if he or she is a medical professional doing that, his name will be removed for 5 years. Okay, and the second time, and the imprisonment for 5 years. So any questions? This is the only PCPNDT Act. এটা তোমাদের হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে or any question. So this much you have to write. What are the procedures? কিভাবে registration করতে হয়? What are the requirements of a ultrasound center? And what are the components of a registration certificate? And how to renew and how much it is valid? And what are the requirements of a clinic? And what are the offenses? This much they can ask. Any question, Karo? কোনো ডাউট আছে রিগার্ডিং এনি ম্যাটার? এটা যেমন ছোট টপিক, আর মানে হচ্ছে যে সেরকম আর এর থেকে বেশি ডিটেলস জানতে হয় না। অনেক পরে পড়ে গেছে। প্রথমে আছে স্টেজেস অফ ল্যামেলার সেপারেশন, তারপরে স্টেজেস অফ ইনসিপিয়েন্ট ক্যাটারাক্ট,
তারপরে যে স্টেজ অফ ইনম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট, তারপরে বলছি, তারপরে হচ্ছে স্টেজ অফ ম্যাচিওর, তারপরে হাইপার ম্যাচিওর। হাইপার ম্যাচিওরের আবার দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে মরগ্যাগনিয়ান, একটা হচ্ছে স্ক্লেরোটিক। ঠিক আছে, অনেক সময় কি হয়, পেশেন্ট যখন কেয়ারলেস থাকে, ঠিক আছে, ওটি করাচ্ছে না অনেক দিন থেকে, তখন কি হবে, ওর ক্যাটারাক্টটা যেটা আছে সেটা ডিসলোকেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মরগ্যাগনিয়ান বা স্ক্লেরোটিক হয়ে জনুন থেকে ছিঁড়ে যাবে, অ্যান্টিরিয়র ডিসলোকেশন হতে পারে, পোস্টেরিয়র ডিসলোকেশন হতে পারে। ঠিক আছে, নর্মালি পোস্টেরিয়র ডিসলোকেশনই হয় এবং ভিট্রিয়াসে চলে যায়। হচ্ছে রেট্রোভালভার হ্যামারেজ, আচ্ছা বলবো, ওগুলো সবগুলো ডিসকাস করছি। রেট্রোভালভার হ্যামারেজ, রেট্রোভালভার হ্যামারেজ হচ্ছে যখন রেট্রোভালভার স্পেসে ব্লাড জমে যাচ্ছে। কি করে হবে এটা? নর্মালি আমাদের যে ব্লকটা দেওয়া হয়, মানে লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া, সেটা পেরিভালভার স্পেসে দেওয়া হয়। দুভাবে দেওয়া যায়, পেরিভালভার আর রেট্রোভালভার। রেট্রোভালভার এখন অবসলেট হয়ে গেছে, নর্মালি দেওয়া হয় না, কিন্তু অনেক সময় মানে ভুল করে হয়ে যায় রেট্রোভালভার, মানে দিতে চাইছি আমি পেরিভালভার, কিন্তু ওটা রেট্রোভালভার ব্লক হয়ে যায়। এবং রেট্রোভালভার ব্লক হলে যেটা মেন হবে, পেশেন্টের ভীষণ পেন হবে, একটা কেমোসিস হবে। আচ্ছা, কেমোসিস আর কনজেশনের মধ্যে ডিফারেন্স জানিস? কনজাংটিভাল কনজেশন কি আর কনজাংটিভাল কেমোসিস কি তো বলতে পারবি? কনজেশন মানে কি? একটা সুপারফিশিয়াল হয়, একটা ডিপ হয়, ভাস্কুলারেশন তো পড়েছিস। কনজেশন মানে শুধু ভাস্কুলারেশন হচ্ছে, কেমোসিস হচ্ছে তার সঙ্গে সোয়েলিং প্লাস ভাস্কুলারেশন, তখন সেটাকে আমরা কেমোসিস বলি। এখানে যা কেমোসিস লেখা আছে, আইলিডেও ইপিআইমোসিস হবে, আর কেমোসিস হবে, আর প্রোপ্টোসিস হবে। ঠিক আছে, আর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আইওপি বেড়ে যাবে। আইওপিটা এত বেশি বেড়ে যায় যে পেশেন্টের ভীষণ পেন হয়, এবং এটা একটা ড্রেডফুল, যদি পেশেন্ট আইওপি কন্টিনিউয়াস 40-এর ওপর থাকে তাহলে কিন্তু অপটিক নার্ভের ওপর ড্যামেজ করবে। এই জন্য আমাদেরকে ইমিডিয়েট এটাকে ম্যানেজ করতে হবে। ওই যে লেখা আছে ইন্টারভেন ইমিডিয়েট উইদিন 2 আওয়ার। অনেক সময় সার্জেন নিজে ব্লক দেয়, অনেক জায়গায় সার্জেনরা ব্লক দেয় না, অপটোমেট্রিস্ট বা অন্য কেউ ব্লক দেয়, তখন সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েট সার্জেনকে বলা দরকার। এবং যদি দেখা যায় প্রেশার এত বেশি হয়ে গেছে বা প্রোপ্টোসিস হয়ে গেছে, তো ঠিক আছে, তখন কিন্তু ক্যানথোটমি করা যায়। ক্যানথোটমি মানে কি, এই যে আমাদের এটা ক্যান্সার, তো এখানটা জাস্ট এত আইওপি বেড়ে গেছে, তো কমাতে পারবো না, যতই প্রেশার দিই বা কিছু দিয়ে কমবে না ওটা, তখন এই জায়গাটা কেটে দিতে হয়। ঠিক আছে, ল্যাটারাল ক্যানথোটমি আর ক্যানথোলাইসিস। আরেকটা হচ্ছে যেটা ইনফিয়ার ল্যাটারাল অরবয়টমি, এটা নর্মালি করা হয় না, এটা যখন মানে আইওপি 40-50 ক্যানথোটমি করেও কমছে না, আমরা সিওস করেও দেখছি এটা আসছে না, তখন ফার্স্ট কিন্তু ইন্টারভেনশন করতে হবে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। এখানে আইভি অ্যাসিটোজোলামাইড দেওয়া আছে, যদি আইভি না দেওয়া যায় অন্তত ওরাল দিতে হবে। আর হাইড্রোকর্টিসন, হাইড্রোকর্টিসন কেন রিয়াকশন হয়েছে, কেমোসিস হয়েছে সেই জন্য। ঠিক আছে, এই যে ওসিআর, এটা হচ্ছে অকুলো কার্ডিয়াক রিফ্লেক্স। ঠিক আছে, এটা আরেকটা নাম আছে অ্যাসনা রিফ্লেক্স যেটা বলছিলাম। এটা হয় যখন, এটাও হচ্ছে ইনজেকশনের জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, যখন আমরা আই বলে ইনজেকশন দিচ্ছি তখন হয়। এটা বেশি কমন হচ্ছে কিন্তু পেডিয়াট্রিক পেশেন্টদের, যখন পেডিয়াট্রিক ক্যাটারাক্টদের জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া করে করা হচ্ছে তখনই এটা বেশি হয়। জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দিলেও কিন্তু লোকাল দিতে হয়, কেন পেশেন্টের আই মুভমেন্ট একটা থাকে। এটাতে যেটা মেইনলি হয় সেটা হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে পেশেন্টের। ঠিক আছে, আরো অনেক আছে, এক্টোপিক বিট, নোডাল, ওগুলো সবই আছে। তো মেইন যেটা হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, এখন পেশেন্টের ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়, তো সেই জন্য তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়ার জন্য কি দেওয়া হয়, ড্রপ ইমার্জেন্সিতে, ওই যে লেখা আছে অ্যাট্রোপিন। ঠিক আছে, অ্যাট্রোপিন দিতে হবে, কিন্তু বাচ্চাদের আবার অ্যাট্রোপিন দেওয়াও যায় না, পড়েছিস হয়তো 1 বছরের নিচে। ওই জন্যে বেটার হচ্ছে বাচ্চাদের যখনই আমরা ওটি করবো ইকেজি মনিটরিং করবো। ঠিক আছে, অ্যাডাল্টেরও করা হয়, অনেক ভালো ভালো সেন্টার আছে যেখানে অ্যাডাল্টেরও ইকেজি মনিটরিং করা হয়। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ইন্ট্রা অপারেটিভ কমপ্লিকেশন, এটা তোদের হয়তো একটা শর্ট নোট দেয়। ঠিক আছে, এইটা মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে এসআইসিএস এর স্টেপ গুলো মাথায় রাখতে হবে। এসআইসিএস এর ফার্স্ট স্টেপ ম্যাডাম কি বলেছিল, রেকটাস ধরে, এবার সুপিরিয়র রেকটাস, ওই জন্য ল্যাসারেশন, ইজি মনে থাকবে। এবার যখনই সুপিরিয়র রেকটাস ল্যাসারেশন হয় তখন কি হবে, সুপিরিয়র রেকটাসের কাজ কি, এবার যদি ল্যাসারেশন হয় তাহলে চোখটা ড্রুপিং অফ আইলিড হবে, মানে টোসিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবং আরেকটা হতে পারে আই বল পারফোরেশন হয়ে যেতে পারে। ওই যে যখন আমরা ধরছি সুপিরিয়র রেকটাস তখন দেখবি একটা নট নেয়, এই নটটা নিতে গিয়ে অনেক সময় স্কেরাতে পারফোরেশন হয়ে যায়। ঠিক আছে, রেয়ার এগুলো খুবই। এক্সেসিভ ব্লিডিং তো হবে, যেটা বলছিলাম। একটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশন। ঠিক আছে, ইনসিডেন্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশনে আসবো, এগুলো সবগুলো আমি ডিটেলসে আসবো সব। তারপরে হচ্ছে কর্নিয়া, আইরিস, এগুলো তুমি সিরিয়ালি মনে রাখবি, যেমন যেমন স্টেপ গুলো সেই রকম, ওই জন্য আমি আলাদা করে দিয়েছি ইচ্ছে করেই। প্রথমে ইনসিডেন্ট, তারপরে কর্নিয়া, কর্নিয়ার পেছনে কি আছে, আইরিস, তারপরে হচ্ছে ক্যাপসুলোটমি মানে ক্যাপসুলার রেক্সিস যেটা করছিল সেটার জন্য, পিসিআর আছে, তারপরে জনুলা, এগুলো সবগুলো আমি ডিটেলসে আসছি। ঠিক আছে, প্রথম হচ্ছে ইনসিডেন্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশন, বাটন হোলিং অফ অ্যান্টিয়ার ওয়াল।
এটা একটু ভিডিও দেখায় আমি বুঝবি। ঠিক আছে, এই যে ওপরের যে ওয়ালটা যেটা সামনের দিকে আছে, যেটা সামনে এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্টিয়ার ওয়াল, মানে ক্রিসেন্টের ওপরে সামনে যেটা আছে। এবার কি হয়, অনেক সময় সুপারফিশিয়াল করতে করতে এটা পারফোরেট হয়ে যায়, মানে যদি মুখটা ওপর দিকে হয়ে যায়, এটা তো ওপরটাতেও শার্প আছে, তাহলে কি হবে, এটা পারফোরেট করে যাবে। পারফোরেট করে গেলে তো টানেলটা হবে না, ওটা তো গুটিয়ে যাবে। তো ওটাই বলছিলাম, ওটা হচ্ছে বাটন হোলিং। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে বাটন হোলিং অফ অ্যান্টিয়ার ওয়াল অফ টানেল। ঠিক আছে, ওই জন্য যদি বাটন হোলিং হয় তাহলে আরেকটা নতুন করে ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার একটু ডিপার ইনসিশন নিয়ে আরেকটা নতুন করে টানেল করতে হবে। এটা আমার ভিডিওটা ছিল ওইখানে, চলছে না আসলে। আরেকটা হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর এন্ট্রি। নর্মালি আমরা যখন ক্যাটারেক্টের টানেলটা করছি, প্রথমে আউটার টানেলটা করা হয়, তারপরে সাইড পোর্ট করে মনে আছে কেরাটোম দিয়ে আরেকবার ঢুকতে হয় ডিম্পল করে। এবার অনেক সময় কি হয়, যদি আমাদের সার্জনের মানে অসুবিধার জন্য অনেক সময় ডাইরেক্ট এন্ট্রি হয়ে যায় ওই স্টেপটা। এবার যদি ডাইরেক্ট এন্ট্রি হয়ে যায় তাহলে কি হবে, অ্যাকুয়াস বেরিয়ে যাবে, এসি ফ্যালো হয়ে যাবে, আইরিস বেরোতে থাকবে, মানে এটা ড্রেডফুল কমপ্লিকেশন হতে থাকবে আস্তে আস্তে। আরেকটা হচ্ছে স্টেরাল ডিপ ইনসার্শন। অনেক সময় ওই যে ডিপ দিচ্ছে ইনসিশনটা, সেটা অনেক সময় বেশি ডিপ হয়ে যায়। নর্মালি বলা হয় 1/3 থেকে 2/3 দিতে হবে ইনসিশনটা, সেটা তার বেশি হয়ে গেলে তখন তাহলে স্টেরাল ডিপ, তখন সুচার করতে হবে। উন্ড লিক যদি হয় তাহলে হচ্ছে মানে যেটা বললাম, যখন ডিপ ইনসিশন হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যাকুয়াসটা বেরিয়ে যাবে, তাহলে ওটা কন্টিনিউয়াস লিক করতে থাকবে। এবার যদি আমি সুচার না দিই তাহলে পোস্ট অপে পেশেন্ট ভিশন ঠিকঠাক থাকবে, কিন্তু অ্যাকুয়াস এত শ্যালো, পেন হবে, আইওপি বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তখন আমরা যেটা করি অনেক সময় ব্যান্ডেজ কন্ট্যাক্ট লেন্স দিই বা আবার নতুন করে পেশেন্টকে তুলে সুচার দিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, আইওপিটা দেখে যতক্ষণ না স্টেবল হচ্ছে। উডবার্নটা কিন্তু সেকোর জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। এসআইসিএস এ উডবার্ন হবে না, কেন সেকোটা কি একটা পাইজো ইলেকট্রিক মেটেরিয়াল, যেটার জন্য আমরা বার্ন একটা হচ্ছে, বার্ন হচ্ছে বলেই তো নিউক্লিয়াস গুলো ইমালসিফাই করতে পারছে, তাহলে নিউক্লিয়াস কি করে মেশিনে ইমালসিফাই করবে। এক্সেসিভ সেকোরেসা উইথ ফুল টিপ অক্লুসিভ। যদি কর্নিয়ার দিকে মানে কর্নিয়ার এন্ডোথিলিয়ামের দিকে আমি সেকোরটা করে রাখি, সেকোর টিপটা, তাহলে কি হবে, ওটা বার্ন হয়ে যাবে এন্ডোথিলিয়ামটা এবং এইরকম হবে। ঠিক আছে, কর্নিয়াটা পুরো সাদা হয়ে গেছে, তখন এটাকে ইনসিশন দিয়ে কভার আপ করতে হবে। এবার হচ্ছে ডেসমেস মেমব্রেন। ঠিক আছে, ডেসমেস মেমব্রেন হচ্ছে কর্নিয়ার 5টা লেয়ারের মধ্যে একটা, 5টা না এখন 6টা আছে, তো 5টা লেয়ারের মধ্যে যে 4 নম্বর লেয়ারটা, এটা হচ্ছে ডিটাচমেন্ট হয়ে যায়। এটা কোন স্টেপে হয়, যখন আমি কেরাটম দিয়ে এন্ট্রি করছি। যদি আমি আগেই করে, যদি ডিম্পেল করে না করে যদি একটু রাফলি করি বা ভালো করে না কাটি, তখন ডেসমেন্ট মেমব্রেনটা ডিটাচমেন্ট হয়ে যায়। আর সেটাকে যদি দেখতে পাই ওটির সময়, এটা আমরা অনেক সময় বুঝে যাই, এটা খুব কমন হয়, প্রায়ই হয়। তখন যদি এটা হয় তখন আমাদের নর্মাল এয়ার দিতে পারি। অনেক সময় সিসিএস8 এক্সপেন্সিয়াল গ্যাস এগুলো থাকে না, নর্মালি আমরা যে এয়ার হয় সেই এয়ারটাকে দিয়ে ফুল চেম্বার একটা এয়ার দিয়ে দিই ওটির পরে, আফটার পুটিং দ্য আরএল। এইখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে দেখছি কর্নিয়াটা কেমন হয়ে গেছে, ডেসমেন্ট মেমব্রেনটা। এটা হচ্ছে ইউবিএম ছবি নিচেরটা, ওই যে মেমব্রেনটা উঠে গেছে, এটা এয়ার দিলে সেটেল করে যায়, নর্মালি হয়ে যায় সেটেল। না হলে তখন সমস্যা, ভিশন কতটা আসবে বলা খুব মুশকিল যদি এটা সেটেল না হয়। হচ্ছে আইরিস ইনজুরি। আইরিস ইনজুরি হবে ম্যাক্সিমাম কেসে, এসআইসিএস আইরিস ইনজুরি হয় হচ্ছে ইন ডেলিভারি কেসে। যখন নিউক্লিয়াসটা আমি ডেলিভারি করছি তখন অনেক সময় আইরিসটা ধরে যায়, এবার আইরিস সমেত টেনে বেরিয়ে যায়, তখন আইরিডোডায়ালাইসিস। আইরিডোডায়ালাইসিস মানে কি, এই যে এটা হচ্ছে আইরিডোডায়ালাইসিস, এই দিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, অ্যাঙ্গেলের দিকটা, এই যে এই সাইডটা, এখানে আরো এটা আরো বাজে হয়েছে, ওই যে এসআইসিএস এর টানেলটা ওইদিকে থাকে, আইরিসটা টেনে বের করে দিয়েছে। এটাতে পেশেন্টের ভিশন হয়তো আসবে কিন্তু ভীষণ ফোটোফোবিয়া হবে, এটাকে তাই জন্য রিপেয়ার করতে হয়। একটা স্ট্রেট নিডল হয়, সেটা দিয়ে রিপেয়ার করতে হয়, এই যে কোবলার টেকনিক বলা হয়, ডবল আর্ম সুচার দিয়ে। ঠিক আছে, এটা রিপেয়ার করার পরে কিন্তু এটা হয়েছে, এটা কিন্তু রিপেয়ার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে ক্যাপসুলোরেক্সিস। ক্যাপসুলোরেক্সিস একটা স্টেপ আমাদের, ক্যাপসুলোরেক্সিস যখন করতে হয় অনেক সময় কি হয়, অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপসুলোরেক্সিস হয় না। নর্মালি বলা হয় ক্যাপসুলোরেক্সিস করা হচ্ছে 5 to 6 মিলিমিটারের মধ্যে, অনেক সময় খুব ছোট হয়ে যায়। ছোট হলে কি প্রবলেম হবে, ছোট যদি হয়ে যায় রেক্সিস, আমাকে তো হাইড্রো ডিসেকশন করতে হবে, রেক্সিসের নিচে গিয়ে জলটা দিতে হবে হাইড্রো ডিসেকশন করতে। এবার যদি ছোট রেক্সিস হয়, জলটা যখনই দেবো আমি রেক্সিসের নিচে গিয়ে, তখন ওটা ফেটে যাবে, নিচে যে ক্যাপসুলটা আছে
ফেটে যাবে এবং নিউক্লিয়াস ড্রপ করে যাবে, ঠিক আছে। তো ওই জন্য অ্যাডিকুয়েট এক্সারসাইজ। আর বড় হলে কি অসুবিধা হবে, যদি আমি খুব বড় বেশি বড় করে দিই 8 মিলিমিটার করে দিই, পেছনে তো জনুল থাকে, আমাদের লেন্সটাকে ধরে রেখেছে, জনুল অব্দি এক্সটেন্ড হয়ে গেছে, তখন কি হবে, যখন আইওএলটা বসাবো ওটা ডিসেন্টার্ড হয়ে যাবে, সেন্টারই থাকবে না। সেটাও আছে, দেখাচ্ছি আমি। আরেকটা হচ্ছে যদি এক্সিস বেরিয়ে যায়, এর এক্সিস আমরা যতটা দেখে সোজা মনে হয় না, অতটা একদমই সোজা নয়। প্রথম যখন আমরাও ক্যাটারাক্ট শিখেছি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি তোর এক্সিস বেরিয়ে যেত, মানে বিরক্তিকর, যখন মনে হবে যে আবার কেসটা প্রবলেম হয়ে গেল। এক্সিস করাটা হচ্ছে ভীষণ ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, অনেক করার পর আস্তে 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 হয়। তো রেক্সিসে যখন বেরিয়ে যায় তখন সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য ভেনাস দিয়ে কেটে আবার ওটাকে সার্কুলার করে নর্মাল করতে হয়, নাহলে আমি হাইড্রোলাইজেশন করলেই ওটা পোস্টিয়ার ক্যাপসুলটা ফেটে যাবে। আর পোস্টিয়ার ক্যাপসুল যদি একবার ফেটে যায় বা রাপচার হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, আমি লেন্স বসাতে পারবো না, ভিট্রিয়াস আসবে, ঠিক আছে। এই যে যেটা বলছিলাম, এই ফোর্সফুল যদি হাইড্রো ডিফেকশন করি, যেটা বললাম, তাহলে ক্যাপসুলটা ফেটে যাবে, ঠিক আছে। অনেক সময় কি হয়, সিনস্কি হুক যেটা দেখিয়েছিল, সিনস্কি হুক দিয়ে যখন কোলাপস করা হয় না, তখন পোস্টিয়ার ক্যাপসুলে খোঁচা লেগে যায়, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পোস্টিয়ার ক্যাপসুলার রাপচার হতে পারে। আরেকটা হতে পারে আফটার ডেলিভারি কটেক্সটা অ্যাসপিরেশন করতে হবে। আগের দিন ভিডিওটা দেখেছিস তো, না দেখাবো? ঠিক আছে, আমি আরেকবার দেখাবো তাহলে। মনে আছে না মনে নেই? মনে আছে অ্যাসপিরেট করছিল, আমি এটারও একটা ভিডিও আছে, এটা ভিডিও আছে, এটা আমি দেখাচ্ছি। তো এটা করতে হয়, আর যেটা হয় যে আইওএল ঢোকাবার সময় আমরা দেখবি এইরকম ফাইলটা ঢুকিয়ে আরেকবার রোটেট করতে হয়, এই রোটেট করার সময়ও রাপচার করে যায়। পিসিআর কিন্তু কোনো সার্জারি চাইয়ে না পিসিআর করতে, কেন একবার পিসিআর হলে পেশেন্টের কিছু না কিছু প্রবলেম হবেই। ভিট্রিয়াস যদি একবার অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে আসে, সেখান থেকে অ্যাঙ্গেল ক্লোজ হতে পারে, কর্নিয়াতে বুলাস কেরাটোপ্যাথি হতে পারে, আয়োপি বেড়ে যেতে পারে, অনেক রকম কমপ্লিকেশন হতে পারে, ঠিক আছে। সেই জন্য পিসিআর যদি হয়, এই যে সব জিনিসগুলো থাকে, এন্ডোথ্যালমাইটিস, আইএল ঠিকভাবে পজিশন করা যাবে না, গ্লকোমা যেটা বললাম আমি সেটা হবে, তারপরে সার্জারি, নর্মাল সার্জারি হয়তো 5 থেকে 10 মিনিটে হয়ে যায়, একবার পিসিআর হলে সেটাকে ম্যানেজ করতে অন্তত 25 থেকে 30 মিনিট লেগে যায়। পোস্ট অফ ভিশনও খুব ভালো আসে না, অনেক সময় ফার্দার সার্জারি লেখা আছে, সেটাও লাগতে পারে ভিট্রেক্টমি করার জন্য, ঠিক আছে। কিভাবে আমি ম্যানেজ করব, যদি পিসিআর হয়ে যায়, প্রথমে এসিটাকে আমাকে ফর্ম করতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে এবার যদি ফেকো করি, তাহলে ওই অবস্থাতে ভিস্কো দিয়ে তারপরে ফেকো টিপটা বার করতে হবে, ঠিক আছে। যদি আগেই বার করে দিই তাহলে কিন্তু আরো ওটা বড় হয়ে যাবে, যত বড় হবে তত কিন্তু আমি পারবো না। ছোট যদি পিসিআর হয় তাহলে ওটাকেই আবার রেক্সিসের মতো, পিসিআরেও পোস্টিয়ার ক্যাপসুলোরেক্সিস, আগেরটা আমরা অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল, ওখানে পোস্টিয়ার ক্যাপসুলোরেক্সিস করে অনেক সময় লেন্স বসানো যায়, লেন্স বসানো যাবে না তা নয়, ঠিক আছে। সালকাস বলে একটা হয়, লেন্স কিন্তু সবসময় ব্যাগে বসাতে হবে এমন নয়, অনেক সময় সালকাসও বসানো যায়। আগের দিন যেটা দেখেছি সেটা ব্যাগে দেখেছি, সালকাসে বসানো যেতে পারে, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা মাল্টি পিস বলে একটা লেন্স হয়, সেটা সালকাসে বসাই, ঠিক আছে। পিসিআর প্রিভেনশনের জন্য যেগুলো দরকার, পেশেন্টের আমাদের হিস্ট্রি নেওয়াটা খুব দরকার, যেটা বলছিলাম, সফট নিউক্লিয়াস যদি ইয়ং পেশেন্টের পিএসসি হয়, স্টেরয়েড খেলে অনেক সময় হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে, তারপর কোনো প্রায়র ট্রমা, ইন্ট্রাকুলার সার্জারি, এগুলো ক্ষেত্রে পিসিআর কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট কারণ। ক্লিনিক্যাল সাইন তবে লাগবে না, বলে দিচ্ছি, এটা এই যে পিউপিল স্ন্যাপ সাইন লেখা আছে, যখন ফেকো হয়, ফেকো করতে করতে হঠাৎ কি হয়, নর্মালি তো পিউপিল ডাইলেট থাকে, হঠাৎ করে ছোট হয়ে ডাইলেট হয়ে যাবে, তখন আমাদের ভাবতে হবে পিসিআর হয়েছে। নর্মালি ডাইলেট থাকে তো পিউপিলটা, ওটা কি হবে, যখন রাপচারটা হবে ইমিডিয়েটলি ছোট হয়ে তারপরে আবার ডাইলেট হয়ে যাবে, পুরোপুরি ডাইলেট হবে না, মিড ডাইলেটেড ফেজে থেকে যাবে, তখন আমাদের একটা সন্দেহ হয় যে পিসি রাপচার হতে পারে হাইড্রো ডিফেকশন করার সময়। আরো অনেক কারণ, সাডেন ডিপেন্ডিং অফ এসি অ্যান্ড পিসি তো হবেই। একটা পিসি যদি না থাকে, মানে লেন্সের তো পোস্টিয়ার ক্যাপসুলটা যদি না থাকে, তাহলে কি হবে, ডিপ হয়ে যাবে, ভিট্রিয়াস আসতে থাকবে, তাহলে এসিটা অবশ্যই ডিপ হবে, ঠিক আছে। ম্যানেজমেন্ট যেটা বললাম, আগে মেনটেন চেম্বারটাকে স্টেবিলিটি করে তারপর লেন্স বসাবার কথা আমাদের ভাবতে হবে, কতটা সাইজ হয়েছে সেটার জন্য। আর এটা একটা ভিডিও আছে, এটা ক্যাপসুলার এক্সিস করছে, হ্যাঁ, এটা অ্যাডিকুয়েটই করেছে, কিন্তু মোটামুটি 5 মিলিমিটার, কোথাও এক্সিস বেরোয়নি, ছোট হয়নি, বড় হয়নি, তাও রাপচার হবে, এটা হাইড্রো ডিফেকশন করছে, এটা কোলাপস হচ্ছে, ঠিক আছে, নিউক্লিয়াস কোলাপস, ভিস্কো দিয়ে করছে, সিস্টিউক আর যায়নি, এটা আরো আর ভিস্কো দিয়েছে, ঠিক আছে।
এটা সেকোটা করছে, ঠিক আছে, ফ্র্যাগমেন্ট করছে, 4টে ফ্র্যাগমেন্ট করে তারপর ইমালসিফাই করবে। আমি দেখেছিস আগের দিন। হ্যাঁ, এবার দেখ, এই যে এটা ওয়াশ করছে তো, হ্যাঁ দেখ, দেখতে পাচ্ছি যেটা পিসিটা কিন্তু পোস্টার ক্যাপসুলটা রাপচার হয়ে গেছে। এই যে সার্কুলার যেটা, এটা হচ্ছে পোস্টার ক্যাপসুলটা রাপচার হয়ে গেছে। এই যে এখানে এটা পুরোটা পোস্টার ক্যাপসুল, এখানে এটা কিন্তু ভিট্রিয়াস, এটা কিন্তু অলরেডি রাপচার হয়ে গেছে। একটু প্রিভিয়াসটা দেখলে বুঝতে পারবি, আরেকবার খেয়াল কর। এই যে ওয়াশ করছে, ওটা হঠাৎ করে রেক্সিসটা আসলে ওনার ধরে গেল, এই যে রাপচার হলো, এই যে এইটা হচ্ছে রাপচার, এটা হচ্ছে পুরোটা পোস্টার ক্যাপসুল, এই দিকটা কিন্তু নেই, এটা কিন্তু ভিট্রিয়াস। ঠিক আছে, এবার এখানে লেন্সটা বসাবো কি করে? আমি লেন্সটা বসাতে পারবো না, তখন সালকাসে দিতে হবে। ঠিক আছে, আরেকটা ডেঞ্জারাস কমপ্লিকেশন হচ্ছে নিউক্লিয়াস ড্রপ। এই যে রাপচারটা হলো, এটা কিন্তু নিউক্লিয়াসটা অলরেডি ইমালসিফাই হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে তো ক্যাপসুলটা আগেই রাপচার হয়ে গেল, নিউক্লিয়াসটা রয়েছে ওপরে, তার আগেই কোনো কারণে রাপচার হয়ে, কি কারণে হতে পারে? হাইড্রো ডিসেকশনের সময় হতে পারে। তখন কি হবে, যদি পিসিআর হয় তাহলে ভিট্রিয়াসে ড্রপ করে যাবে, এবং একবার যদি ড্রপ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের নিয়ম হচ্ছে ক্যাটারাক্ট সার্জারি স্টপ করে তখন পিপিভি করতে হয়, পার্ট প্লেনার ভিট্রেক্টমি। কেন ভিট্রেক্টমি না করে তো আমি যদি নিউক্লিয়াসটা রেখে দিই তাহলে তো সিভিয়ার ইউভিআইটিস হবে, এবং ইমিডিয়েট রেফার করা, যদি কোথাও ভিট্রিওরেটিনা সেট আপ না থাকে ইমিডিয়েট পেশেন্টকে রেফার করা হয়, নাহলে কিন্তু ওই পেশেন্টের রিটার্ন আসবে না। যদি আমি 7-10 দিন দেরি করে দিই, ইমিডিয়েট রেফার করা হচ্ছে বেস্ট। ঠিক আছে, এটারও একটা ভিডিও আছে, আমি দেখাচ্ছি। দেখ সেকো হচ্ছে, ঠিক আছে, ইমালসিফাই করছে, এটা প্রথমে মেন ভাগটা করছে, ঠিক আছে, কার্টিং করছে এটা। এই যে নিউক্লিয়াস কিন্তু নেই, ড্রপ হয়ে গেল, দেখলি কত সাডেন হলো, বুঝতে পারলি? আমি দেখাচ্ছি আরেকবার। হ্যাঁ, সার্জেনও বুঝতে পারেনি, তাহলে তো ও আটকে যেত। বোঝা যায় না কোনো কারণে হয়েছে, বুঝতে পারেনি। এটা ভীষণ ডেডপুল কমপ্লিকেশন, মানে কোনো কারণে রেক্সিসটা ধরে গেছে, ওই যে ওখানে রেক্সিসটা ধরে গেছে, ওই জন্য এটা কিন্তু চলে গেছে ভিট্রিয়াসে একদম। কিছু করার নেই, এখন পার্সেন্ট না ভিট্রেক্টমি করতে হবে। এগুলো তোদের ডিটেলসে লাগবে না, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য বলছি, মেনলি তোদের পয়েন্ট গুলোই লাগবে, আর একটা দুটো পয়েন্ট কথা, ঠিক আছে, না দেখালে আসলে বুঝতে পারবি না। হতে পারে অনেক সময়, সবসময় যে নিউক্লিয়াস ড্রপ হবে এমন না, হয়তো ছোট একটা ম্যাটার রয়েছে, সেই সময় তো রাপচার হলো, তখনও তো লেন্স ফ্র্যাগমেন্ট চলে যেতে পারে। যদি খুব ছোট হয় অনেক সময় আমরা ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদম ম্যাটার থাকে খুব হাই ডোজের স্টেরয়েড দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু যদি মানে 1/4 এর বেশি নিউক্লিয়াস হয়, মানে 1/3 to 1/4 এর বেশি, তখন কিন্তু ওই যে দেখা যাচ্ছে রেফার টু ভিআর সার্জন ফর পিপিবি অ্যান্ড রিমুভাল অফ লেন্স ফিল্ম। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইমিডিয়েট রেফার করতে হবে। এই যে নিউক্লিয়াসটা ভিট্রিয়াসে ড্রপ হয়ে আছে, এটা হচ্ছে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এটা ইউএসজি বি স্ক্যান। আচ্ছা, ইউএসজি চোখে ক রকমের হয় জানিস কেউ? এ স্ক্যান আর বি স্ক্যান হয়, ঠিক আছে। এ স্ক্যানটা হচ্ছে বায়োমেট্রিক করার জন্য লাগে, আর বি স্ক্যানটা হচ্ছে নর্মাল, যেটা এই যে এটা হচ্ছে বি স্ক্যান, রেটিনার অ্যাটাচমেন্ট, অপটিক নার্ভ, এগুলো দেখার জন্য আমাদের বি স্ক্যান লাগে। বি ফর কি আর এ ফর কি জানিস? বি ফর ব্রাইট, আর এ ফর এক্সিয়াল লেন্স। এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে।
আরেকটা, এটাও একটা ড্রেডফুল কমপ্লিকেশন, লেখা আছে সিলিয়াস কমপ্লিকেশন, যদিও এটা ভীষণ রেয়ার, যেটা হয় এক্সপালসিভ কোরোইডাল হেমারেজ। ঠিক আছে, মানে যখনই ওটি করতে করতে হঠাৎ করে দেখবি গাস অফ ব্লিডিং চলে আসবে, মানে কোরোয়েড রাপচার হয়েছে কোনো কারণে। ঠিক আছে, তখন এটা কোরোইডাল হেমারেজ বলা হয়। এই যে তখন কিন্তু স্টপ করে আগে সুচার করতে হবে, কারণ একবার যদি ব্লিডিং শুরু হয় ওর আইওপি কিন্তু কন্টিনিউয়াস বাড়তে থাকবে, ইউ ক্যান কন্ট্রোল। আর এত ব্লিডিং হবে যে তুই ওটা এমন নয় যে ওয়াশ দিয়ে আমি কমিয়ে দেবো, তা নয়, ইমিডিয়েট সুচার করতে হবে, আইভি ম্যানিটল দিতে হবে। এখানে অ্যাসিটোজোলামাইড দিলে কিন্তু হবে না, কেন আইওপি এতটাই বেড়ে যাবে 40-50-র ওপরে, কেননা যদি অতক্ষণ 1-2 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা যদি এতটা আইওপি থাকে তখন কিন্তু হাইটা আমরা হারিয়েই ফেলবো। এটা কিন্তু ইমিডিয়েট সুচার করে ম্যানিটল চালাতে হবে, তারপরে আবার সেকেন্ডারি ইন্টারভেনশন লাগবে। এখানে লেখা আছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আই ইজ লস্ট, তো লাস্ট ওটা ইরিফারেশনই করতে হয় কিন্তু। ঠিক আছে, আচ্ছা আইফিস আমরা যেটা বলি ইন্ট্রাঅপারেটিভ ফ্লপি আইরিস সিনড্রোম, এটার কারণ হচ্ছে এই ড্রাগগুলোর জন্য হয়। মানে কন্টিনিউয়াস যখন আমরা ওটি করব আইরিস কিন্তু টানেল দিয়ে হোক বা ফেকোর ইনসিশন দিয়ে হোক বেরোতে থাকবে, এবং এটা ভীষণ বিরক্তিকর একটা সার্জনের পক্ষে যদি আইরিস কন্টিনিউয়াস বেরোতে থাকে, আমরা তখন ইন্টারভেনশন করতে পারবো না, আমরা ইমালসিফাই করতে পারবো না, এফআইসিএস এর ক্ষেত্রে ডেলিভারি করতে পারবো না, সব কিছুতেই প্রবলেম হবে আইরিস যদি একবার বেরোতে থাকে। মেন ওই জন্য সবসময় পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোনো পোস্টেটের ওষুধ খাই কিনা। ম্যাক্সিমাম ট্যামসিলোসিনটা কিন্তু, ট্যামসিলোসিন সেটা কিন্তু প্রবলেম করে। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে প্রাজোসিন। প্রাজোসিন কি ড্রাগ জানিস তো? প্রাজোসিনের ইউজ জানিস কি? হ্যাঁ, প্রাজোসিন, হ্যাঁ বিপিএইচ বলছিস? ও, আর কোথায় জানিস প্রাজোসিন ইউজ করা হয় জানিস শুধু? এমনি জিজ্ঞেস করছি, এটা আয়ের সাথে রিলেটেড নয়। স্করপিয়ন বাইটে ছিল না, সেই মনে হচ্ছে ফার্মাতে পড়েছিলাম, ওই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। আর আইফিস, আইফিসের যেটা জিজ্ঞেস মেন হয় হচ্ছে ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্সের জন্য। ঠিক আছে, আর আইফিস যদি হয় মানে ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, নর্মালি যেটা করি আমরা হাই ভিস্কো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দেবো। ঠিক আছে, আর প্রিভেনশনের জন্য যেটা, সেটা হচ্ছে যদি যাদের পিউপিল ছোট থাকে, মানে ডাইলেট করেও বড় হচ্ছে না, তখন আমাকে পিউপিলে হুক পাওয়া যায়, আইরিস হুক বলি আমরা, আইরিস হুক লাগিয়ে অপারেশন করা উচিত যদি কারোর আইপিস আমরা সাসপেক্ট করছি। তাহলে কি হবে, আর আইরিসটা বেরোতে পারবে না, আইরিস হুক দিয়ে সার্জারি করতে হয়। হাইফিমা, হাইফিমা মানে তো জানিস ব্লাড ইন অ্যান্টিয়ার চেম্বার। কোনো কারণে আইরিস, কোরোয়েড বা কোথাও যদি ট্রমা হয়েছে, ইউরিয়াল ট্র্যাক্টে যদি কোনো ট্রমা হয়েছে, তখন হাইফিমা হয়। এটা গ্রেডিং অফ হাইফিমা। এখন যদি 1 বা মাইক্রো হাইফিমা এগুলো হয়, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু ওয়েট এন্ড ওয়াচ করতে পারি। আফটার অপারেশন ধর আমি দেখলাম হাইফিমা আছে পেশেন্টের লেস দেন 33%, তখন আমরা ওয়েট এন্ড ওয়াচ করতে পারি, প্রেডনিসোলোন, হোমাট্রপিন এই ড্রপগুলো দিতে পারি, এবং আইওপি লোয়ারিং এজেন্ট অবশ্যই দিতে হবে। হাই বললাম তো, যে কোনো অবস্থায় ব্লিডিং যদি হয় তাহলে আইওপি বাড়বে, আইওপি বাড়ানো যাবে না, টিমোরল দিতে হবে। ঠিক আছে, আর নইলে অ্যাসিটোজোলামাইড দেওয়া যেতে পারে, দুটোর মধ্যে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানিটল তো সিভিয়ার কেসে, ওটা আমি কোরোইডাল হেমারেজে বললাম। সবাইকে তো বাড়িতে কি করে ম্যানিটল দিবি, ম্যানিটলের জন্য পেশেন্টকে অ্যাডমিট থাকতে হবে। ঠিক আছে, আর থ্রিতে যদি হয় মানে থার্ডের মতো যদি হয় বা অলমোস্ট কমপ্লিট, ফোর্থটা এখানে আসেনি, ওটা তো অলমোস্ট কমপ্লিট যদি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমাকে ড্রেনেজ করতে হবে, পেশেন্টকে আবার ওটিতে তুলে ওটা ওয়াশ করতে হবে। ঠিক আছে, আইরিস কোলাস যেটা একটু আগে বলেই দিয়েছি, স্ট্র্যাট টেরাবাইট, এটা মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এসআইসিএস থেকে দুটোতেই হয়। কেন হয়, আমাদের কর্নিয়ার এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট হয়তো অ্যানাটমিতে বলেছিলাম কত হয় এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট অ্যাডাল্টে, একদম ওই রকম। ঠিক আছে, এবার যত এজ বাড়বে সেরকম আস্তে 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 ডিক্রিজ করবে, এটাও বলেছিলাম। যেমন এবার ক্যাটারাক্ট সার্জারি কাদের হয়, এজ পেশেন্টেরই হয় নর্মালি, বড়দেরও হয়, মাঝারি সবারই হয়। নর্মালি আমরা সেনাইল ক্যাটারাক্ট কি বুঝি, এবার তাদের এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট অলরেডি কম আছে। এখন আমি যখন স্যান্ডউইচ মেথডে ক্যাটারাক্ট সার্জারি করে নিউক্লিয়াসে ডেলিভারি করছি, কিছুটা হলেও তো এন্ডোথিলিয়াল ডিকম্পেনসেশন হবে, কখনো নর্মালিও হয়, কখনো সার্জনের জন্যও হতে পারে। ঠিক আছে, এবার সেটা হলে ট্রায়াড কেরাটোপ্যাথি হবে। এটা এই ছবিটা ভালো আছে, এখানে আছে। ঠিক আছে, কর্নিয়াতে একটা ইডিমা হয়েছে, আর কিচ্ছু না। এন্ডোথিলিয়াল ডিকম্পেশন, এন্ডোথিলিয়া থেকে ইডিমা কেন হয়? হ্যাঁ, এন্ডোথিলিয়াতে পাম্প থাকে, এই পাম্প গুলো, হ্যাঁ, এবার এটা যদি হয় এর ম্যানেজমেন্ট কি, হাইপার সোল বলে একটা ড্রপ হয়। ঠিক আছে, হাইপার সোল 5ও হয় 6ও হয়,
সেটা দিয়ে আমাদেরকে পাম্পটার ফাংশন ঠিক রাখতে হবে। ওটা আস্তে 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 নর্মালি এটা ঠিক হয়ে যায়। এটার মানে ম্যানেজমেন্ট ভালো, ঠিক আছে, অসুবিধা হয় না। আরেকটা হচ্ছে ফ্ল্যাট এসি। ফ্ল্যাট এসি কেন হবে? যখন উড লিক করে, ঠিক আছে, ভালো করে টানেল করা হয়নি, টানেলটা ডাইরেক্ট প্রিম্যাচিউর এন্ট্রি হয়ে গেছে, ওই অবস্থাতে সুইচার না দিয়ে রাখা হয়েছে, এসি প্রচুর স্যালো হবে, আবার সেই আরপি বেড়ে যাবে। নর্মালি আমরা কি করি, এই প্রেসার ব্যান্ডেজ করে নিই 4 দিন, আর অ্যাসিডোজোলামাইড দিয়ে দিই। ঠিক আছে, টিমোনলটা দিতে পারবো না, কেননা প্রেসার ব্যান্ডেজ দেওয়া আছে, আমি টিমোনলটা দেবো কি করে? ঠিক আছে, টিমোনল দিলেও হয়ে যায়। এটা যেমন স্যালো এসি হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস? আরেকটা হচ্ছে কোরোইডাল ডিটাচমেন্ট। একটু আগে আমরা বললাম কোরোইডাল হেমারেজ, এটা হচ্ছে ডিটাচমেন্ট। নর্মালি রেটিনাল ডিটাচমেন্টটা বেশি কমন, দেন কোরোইডাল ডিটাচমেন্ট। এটা হচ্ছে কনভেক্স ব্রাউনিশ মাস ইন ইনভলভ কোয়াড্রেন্টাল শ্যালো এসি, মানে এসি শ্যালো হবে আর কনভেক্স হবে। এটার একটা ইউএসজি যদি করি, ইউএসজি ছবিটা নেই, ইউএসজি যদি করি একটা সাইন হয়, যেটাকে বলে কিসিং সাইন, এইরকম হয়, ঠিক আছে। দুটো কোরোয়েড, মানে এইদিকের কোরোয়েড এইভাবে একটা কোরোয়েড কনভেক্স হলো, এইদিকে একটা কোরোয়েড কনভেক্স, এটাকে কিসিং সাইন বলে। একটু এমসিকিউ আছে, ঠিক আছে। পিউপিল ব্লক গ্লকোমা, এই একমাত্র, এটা ছাড়াও আর একটা কি দুটো গ্লকোমাই আছে, মনে রাখবি, যার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু মিড্রিয়াটিক দিচ্ছি। সিভিয়ার পেন হবে, আইলিড ইডিমা হবে, এগুলো যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার এন্ডোথেলমাইটিস হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ভিট্রিয়াস ইনফ্ল্যামেশন আর হাইপোপিয়ন, এই কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে সিভিয়ার অকুলার পেন, ভিশন লস। ভিশন লস মানে কি, ক্যাটারাক্ট সার্জারির পর পেশেন্ট বলবে আমি জাস্ট লাইটটা বুঝতে পারছি বা সেটাও বুঝতে পারছি না, মানে এটা এতটাই ড্রেডফুল কমপ্লিকেশন। হাইপোপিয়ন হবে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অবভিয়াসলি ডিক্রিজ করবে, কর্নিয়াল এডিমা, ঠিক আছে। এটা এখন দেখ আর্লি স্টেজে, আর্লি হাইপোপিয়ন আছে, এখানে ফিব্রিন হয়ে গেছে। ফিব্রিন মানে এটা মেমব্রেন হয়ে গেছে, রিঅ্যাকশন হয়ে গেছে। এই অর্গানিজম গুলোর জন্য হয়, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে স্ট্যাপ এপিডার্মিস আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার জন্য, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটার প্রিভেনশন এটাও লিখতে হবে। সেটা যদি এন্ডোথেলমাইটিস দেয়, কি কি সাইন সিমটম, প্রিভেনশন আর ট্রিটমেন্ট, এগুলো কিন্তু অবশ্যই লিখবি। ওই জন্য দেখবি ক্যাটারাক্ট সার্জারির আগে সবসময় বলে অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং, এএসএস, এগুলো লাগবে। পভিডন আয়োডিন দিয়ে প্রথমে তোদের আইয়ে দিয়ে 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ড ইনস্টলেশন করে ওয়েট করতে হবে, কেন আমাদের অনেক ফ্লোরা থাকে, সেগুলোর জন্য কিন্তু পরে ইনফেকশন হতে পারে। ব্লক দেওয়া আছে, তো হয় টপিক্যাল দেওয়া আছে, নয় লিগনোকেন দেওয়া আছে, যারা কি করে করবে। আর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি এটা পিপিবি করা উচিত, কিন্তু যদি পেশেন্টের পিএল ডিনাইড, এখানে ব্লাইন্ড লেখা আছে, কথাটা ভুল, ঠিক আছে, ব্লাইন্ড নয়, এটা যদি পিএল ডিনাইড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ইভিসারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই। যদি আমি ইভিসারেশন মানে জানিস, পুরোটাই বার করে নিতে হবে। আর যদি এটা না করি তাহলে ইনিউক্লিয়েশন করতে হতে পারে ফিউচারে, যদি প্যানঅপথ্যালমাইটিস হয়ে যায়, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে যদি বেটার থাকে, ধর এইচএমসিএফ বা পিএল প্লাস দেখতে পারে, তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই, আইভি অ্যান্টিবায়োটিক, নর্মাল অ্যান্টিবায়োটিক তো দিতেই হবে, আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, প্লাস ইন্ট্রাভিট্রিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক। এখানে কিন্তু ইন্ট্রাভিট্রিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তারপরে পিপিবি করতে হবে, ঠিক আছে। এই যে ভ্যাঙ্কোমাইসিন আর এই যে ইভিএস লেখা আছে, ইভিএস একটা স্টাডি, ঠিক আছে। এই স্টাডিতে দেখা গেছে ভ্যাঙ্কোঅ্যামিকাসিন দিয়ে এটা অনেকটা ইনসিডেন্ট কমানো যায়। এইগুলো কিন্তু আইভি নয় কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু আইভি নয় কিন্তু, এগুলো ইন্ট্রাভিট্রিয়াল আইভি, হ্যাঁ ইন্ট্রাভিট্রিয়াল কিন্তু এটা, হ্যাঁ আইভি মানে এখানে ওটা ভাবিস না। আরেকটা যেটা তোদের আসবে, একটা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, ঠিক আছে। এটা অ্যাফেকিক পেশেন্টদের সবসময় বেশি হয়, যদি আমি লেন্স না বসাই, একটা ভিট্রিয়াস লস হয়েছে, তখন কোথাও রেটিনাতে টিয়ার হয়েছে, রেটিনালটা যদি টিয়ার হয় তাহলে ওই স্পেসে ফ্লুইড জমে গিয়ে রেটিনাটাকে ডিটাচমেন্ট করে দেবে, যেটা দেখতে অনেকটা এইরকম লাগবে। এটা কিন্তু এখন এটা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, এটা হচ্ছে নর্মাল রেটিনা, কিন্তু এটা ম্যাকুলাটাকে ইনভলভ করে নিয়েছে, ঠিক আছে, অলরেডি। এই যেটা বলছিলাম, এটা কিন্তু তোদের শর্ট নোট আছে, শর্ট কেস আছে, সবই আছে। এটা সেকেন্ডারি ক্যাটারাক্ট বলা হয়, পিসিও বলা হয়। কোথায় হয় জানিস?
পোস্টিয়ার ক্যাপসুলটা লেন্স আর পোস্টিয়ার ক্যাপসুলের মাঝে একটা মেমব্রেনের মতো তৈরি হয়। না না না, ওই গেলে তো পেছন দিকে। এটা নর্মালি হয় না, অনেক সময় লেন্সের জন্য এখন অনেক লেন্স ডেভেলপ করে গেছে। আগে যখন এসিআইএল বা রিজিডায়াল হতো তখন আরো বেশি হতো, এখন অনেক কমে গেছে এটা। ঠিক আছে, দেখতে কেমন হয় আমি দেখাচ্ছি। এই যে ছবিটা, এটা হচ্ছে, এটা তোদের খুরানাতে আছে এই ছবিটা। এটা দেখ ডেন্স মেমব্রেনাস হয়ে গেছে এই যে এই জায়গাটা। আর এটা হচ্ছে খালি সাইডে হয়েছে রিং এর মতো, এক সোমেরিয়ান রিং। আর এটা হচ্ছে আলফিং পালস, বাবেলস এর মতো যেই দেখতে হয়। এবার এইটাতে কিছু করার দরকার হয় না, কেন? কেন এই সেন্টারটা ক্লিয়ার আছে, পেশেন্ট দেখতে পাবে। এইটাতেও কখনো কখনো করতে হয়, যদি ইনভলভমেন্টটা সেন্টারে হয়ে যায় তখন একটা ইয়াগ লেজার হয়, আমাদের আছে, আমাদের আউটডোরে আছে, একটা ইয়াগ লেজার দিয়ে করতে হয়, এখানেও করতে হবে। না না, ইয়াগ লেজার, ইয়াট্রিয়াম আর্গন লেজার, এই যে এখানে লেখা আছে এনডিয়াগ লেজার। এই যে এটা দিয়ে আমাদেরকে ওটা পোস্টিয়ার ক্যাপসুলটা ফাটিয়ে দিতে হয়। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে আইওএল রিলেটেড কমপ্লিকেশন, সিএমই। আরেকটা হচ্ছে ম্যাল পজিশন অফ আইওএল। অনেক সময় আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে ক্যাপসুলার এক্সিসটা যদি বড় হয়, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ক্যাপসুলার এক্সিসটা যদি বড় বা ছোট হয় তখন আইওএলটা ডিসেন্টার্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছিস, লেন্সটা সরে গেছে, বুঝতে পারছিস? লেন্সটা কিন্তু নর্মালি নেই এখানে, কিন্তু এটা অ্যাফেকিক জোন আর এটা সিউডোফেকিক হয়ে গেছে। এটা পেশেন্ট কিন্তু খুব অসুবিধা হবে। এটাকে নর্মালি আবার আমাকে ইন্টারভেনশন করে পেশেন্টটাকে সালকাসের ক্যাটারেক্টটা বসাতে হবে, বা এসএফআইএল বলে একটা অপারেশন হয় সেটা করতে হবে। ঠিক আছে।